ডেফিনিশনটা লিখবা। রিটেনের ডেফিনিশন কি? By an arc that is equal to the length of the radius of the circle. Exactly এটা করবে লিখবেন, স্পেলিং মিস্টেক করবেন না, তাহলে 8 মার্কস। আচ্ছা, তারপরে কি আছে? হ্যালো, B number বলছে হচ্ছে the rear wheel and the pedals of a bicycle are connected by a chain that passes around two cogs together, two wheels as shown in figure 1.1. What else do we have? We have a small cog that is a rear wheel, and this is the pedal that is going around. Okay, this is connected through a chain. The chain is basically sort of like a tooth chain. So key idea is the rate of rotation would be different for both of these wheels because this one has bigger number of teeth, this one has fewer number of teeth. So এটা একবার ঘুরলে এটা তার থেকে বেশিবার ঘুরবে, but this small cog and the wheel is totally attached with each other. So এটা একবার ঘুরলে পুরো হুইলটাও কি করবে, পুরো একবার ঘুরবে। বাইসাইকেল মেকানিজম কি বুঝেন? দেখাই, for those of you who have difficulties understanding this thing, 1 minute. Where can I find this? This might work. Never mind. Oh, oh, there is no movement. It's just static images. This one? No. This one? Nope. Yes. Now, important part is that
the gear ratio is set for this setting is such that this one is a smaller wheel and this one is a bigger wheel. So this will have to rotate more for this one to rotate less. So you're going to be able to produce a huge amount of torque, but you cannot gain very high speed. So it's convenient if you are trying to go uphill. However, if you change the gear ratio to the typical value of a regular cycle, let's see if we can find this. That was the scenario over there. And then we have what? We have nothing else. This is such a simple thing, but I cannot convince you people. This one. So the rear wheel is connected to this one, XLE. So whenever this one rotates one time, this one rotates more because there are fewer wheels, fewer teeth, and the chains maintain that ratio perfectly. So that's the idea. So এখানে যদি আমরা দেখি, say, so we're going to rotate this pedal and that's going to pull on this chain. This part is usually slack. This doesn't provide any force. So most of the force is on this top part. And we are provided with the two different radiuses. এখানে larger cocker radius কত? 0.15 meter. Smaller cocker radius হচ্ছে 0.038 meter. Rear wheel radius হচ্ছে আবার 0.46 meter. Important for you to understand, whenever this one will rotate one full rotation, this one will rotate by how much? How many rotations? You have to find out the radius ratios. If you want a radius issue, দিয়ে কেন কাজ করবে? কারণ essentially আমি যদি এই হুইলের রেডিয়াসকে let's say আমি R1 লিখি আর এই হুইলের রেডিয়াসকে আমি R2 লিখি, let's say R2, and the total radius of the rear wheel, if I label this as R3, you need to understand that R2 and R3 rotates at the same rate because they are perfectly stuck with each other with mechanical devices. Whereas whenever this one rotates once, this one will rotate by a certain ratio. So এই নাম্বারটা হবে হচ্ছে 2 pi R1 divided by 2 pi R2 circumference ratio. 2 pi automatically কি হবে? কাটা যাবে. So if I do this 0.15 divided by 0.038, দেখেন তো এটা কত হয়? 3.95. Okay, about 4 times, about 3.95 times. So whenever this thing rotates by one full cycle, this one is going to rotate about 4 times. And the entire wheel is going to rotate by about 4 times. So if there is no slipping মানে হচ্ছে যদি চাকা wheel rotation skid না করে, then the bicycle should be able to go forward by a total of 3.95 into 2 pi of R3. বুঝা যাচ্ছে কি? কারণ এই হুইলটা একবার ঘুরলে এই টোটাল বড় হুইলটাও একবার ঘুরবে because these two things are perfectly stuck with each other. So if we pedal this one once, then this one should rotate by 3.95 times. That causes the entire wheel to rotate by also this much amount, and you can place the value of this radius and eventually calculate how much distance you can go by one pedaling.
That's the core idea of how the bicycle works. Now let's read the question. I'm not sure if this was what I was asked to for us to do, but this is how the mechanism works. So আমি baseline-টা আলাপ করতেছিলাম। So question যে ইনফরমেশনগুলো দেওয়া আছে এখানে সেই ইনফরমেশনগুলো আবার রিপিট করা আছে। If we go further, it says that the bicycle is being pedaled so that it moves in a straight line at a constant speed of 70 meters per second. Constant speed of 70 meters per second. Calculate the angular speed of the rear wheel. এটা খুব ইজিলি বের করতে পারবা। কিভাবে বের করো বলেন? V equals to omega r, সাবাস, V equals to omega r. তো এখন এই ওমেগা আর এর জন্য আমাদের এই ভিটা হচ্ছে কি আমাদের এই পয়েন্টের লিনিয়ার স্পিড। If the cycle is going forward by 70 meters per second, আমাদের এই হুইলের রোটেশনের লিনিয়ার স্পিড পারফেক্টলি 70 মিটার পার সেকেন্ড হবে না। বুঝছেন? If the bicycle altogether bicycle is going forward by 70 meters per second, then the what is this thing? Angular speed. V equals to omega দিয়ে আমরা এটা বের করতে পারতাম যদি আমরা এক্সাক্ট ভিটা জানতাম। এই ভিটা অ্যাকচুয়ালি ইকুয়েশনের এই ভিটা কি রিপ্রেজেন্ট করে বলেন তো? What does this V represent? It is the linear speed of any point on the circle. এটা কিন্তু বাইসাইকেলের টোটাল স্পিড না। The wheel rotates at a certain speed and the road moves at a certain speed. So if you are trying to find out, so আমরা এই ইকুয়েশন দিয়ে অ্যাকচুয়ালি না করলে মনে হয় ভালো হবে, but I'm not sure এটা মার্কস কিন্তু দেখতে হতে পারে। But if I was trying this problem, I would try to find out how many rotations does this thing do in one complete second. So the total distance it covers is 70 meter, আর এই বড় হুইলের রিয়ার হুইলের টোটাল সার্কামফারেন্স হবে হচ্ছে 2 pi into this much. So I can find out rotations in 1 second equals to 17 divided by 2 pi into 0.46. দেখো এই জিনিসটা বুঝছেন কিনা? For every rotation of the rear wheel, the bicycle moves forward by an equal length of the circumference of the rear wheel. Rear wheel যদি একবার ঘুরে তাহলে সাইকেল সামনে যাবে কতটুকু? 2 pi r. তাহলে টোটাল 70 মিটার কভার করার জন্য মোট কতবার ঘুরতে হবে সেটা বের করতেছি। বুঝা যাচ্ছে? 70 মিটার যাওয়ার জন্য মোট কতবার সার্কামফারেন্সকে রোটেট করতে হবে। সো ইফ ইউ ডু দ্যাট রেশিও, এই নাম্বারটা কত আসে দেখেন। এটা আসে হচ্ছে 5.8। তার মানে 1 সেকেন্ডে আমাদের রিয়ার হুইলটা 5.8 টাইমস ঘুরতেছে। 5.8, আচ্ছা 88, ঠিক আছে, 5.88. So that's the total number of rotation per second. So therefore the angular speed omega can be given as 2 pi because এক রোটেশন মানে কত রেডিয়ান? এক ফুল রোটেশন মানে হচ্ছে 2 pi রেডিয়ান। আর যেহেতু এটা অলরেডি 1 সেকেন্ডের জন্য ক্যালকুলেট করছে, সো ওমেগা উড বি 2 pi into 5.88 divided by 1 second. উপরেরটা হচ্ছে টোটাল থিটা, নিচেরটা হচ্ছে কি টোটাল টাইম। যদি আমি R2 ব্রেকডাউন করে লিখি, ইট মাইট অ্যাজ ওয়েল লুক লাইক দিস, দ্যাট অ্যাঙ্গুলার স্পিডের নরমাল ফর্মুলা কি ছিল? ওমেগা ইকুয়ালস টু থিটা ওভার টি। সো 1 সেকেন্ডের টোটাল কভার থিটা হচ্ছে এটা, আর 1 সেকেন্ডের টাইম হচ্ছে এটা। এটা মাল্টিপ্লাই করলে কত আসে দেখেন। have the value কত? 36.945. সো আমরা এখানে আনসার 2 এসে লিখলে এটা হবে হচ্ছে about 37 radians per second. হ্যাঁ, বিকজ ওমেগা গুলো একই ভ্যালু আসে। আই হাই, why should that work? Let me think. আচ্ছা, বাইসাইকেলের স্পিড আর আমাদের বাইসাইকেল হুইলের লিনিয়ার স্পিড এক্স্যাক্টলি সেম হবে কিনা এটা তোমাদের লজিক্যালি আগে রিজনিং করা দরকার। This is the part you need to understand. Whenever a bicycle rotates on a wheel, the part of the bicycle wheel that is in contact with the ground, এটার instantaneous speed হচ্ছে 0 with respect to the ground. This axle that is at the center, এই axleটা forward speed হচ্ছে কত? 70 meter per second. The entirety of the bicycle is going forward at 70 meter per second. But with respect to the ground, the linear speed of all the bicycle is not the same everywhere.
কথা বুঝতেছো? Okay, if the wheel is not supposed to slip, have a look. Do you understand what is being shown here? তো প্লিজ কথা বলো না। আচ্ছা, if it doesn't make sense, let's try to see something else. How about this one? আচ্ছা, আমি এটাকে পজ করতে পারবো না, এখানে অপরজনে পজ করার অপশন আছে, so might as well have to save this image on desktop and play this with Raspberry Legacy always. Where is the loop option? Okay, বলুন দেখেন, এই ইনস্ট্যান্টে আমাদের এই হুইলের এই পার্টটা গ্রাউন্ডের সাথে পারফেক্টলি কন্ট্যাক্ট আছে, রাইট? So with respect to the ground, this contact location of the wheel is absolutely at rest. Rest of the wheel is moving. And if I allow it to move, I want you to see that this part goes up and the other front part comes down, and that remains in contact with the ground. If you are not slipping, if there is no জারির, তুমি নেক্সট ক্লাস থেকে এক্সাক্টলি 11:30 না আসলে ক্লাসে ঢুকবা না, ঠিক আছে? এক্স্যাক্টলি 11:30, ওকে? ওকে। দৈনিক লেট করে আসা কোনো কাজের কথা না, 1-2 দিন হইতে পারে। So this wheel is going to be get stuck on the ground. এখন কথা হচ্ছে আমাদের এই পয়েন্টের instantaneous velocity হচ্ছে 0, because this point is perfectly in contact with the ground. So if you have a look, আমি যদি অন্য একটা different object দিয়ে দেখাই, let's say small, আচ্ছা হ্যাঁ পাইছি। Yeah, this is difficult to observe because it's very rare. You might as well give some right here. I did a dot and cross, that will make my decision possible. Then, what is moving on the ground? Look at the movement of the dot. It is at velocity. Look at my hand.
whenever the dog comes in contact with the ground, what is the velocity of the wheel of the dog? Zero. কারণ এই মুহূর্তে থেকে গ্রাউন্ডে টাচ করে আছে। Then as the wheel goes forward, then it starts to move roll upwards. Okay. Now the important part, আমাদের এইখানে যে শ্যাফটটা আছে, শ্যাফটটা স্লিপ হবে 70 meters per second. The entire body of the cycle, the whole wheel is going forward by how much? 70 meters per second. So এই স্পিডটা যে আমাদের হুইলের সার্কুলার স্পিডের সাথে বাদকে ম্যাচ করবে, এইটার গ্যারান্টি সেই হিসেবে দর্শন করছে। Because non-slip condition সাথে তুমি ম্যাচ করতে পারবে না, তখন তোমার কাছে আবার কি বলে কোএফিশিয়েন্ট অফ ফ্রিকশন এই ফ্যাক্টরগুলো লাগবে, এফিশিয়েন্সি অফ দ্য প্রসেস ফ্রিকশন একটু ভালো লাগবে। It apparently can be used because the answer perfectly matches, but what is the logic that we can apply to so that we can actually make sense out of it? আচ্ছা, এই কোশ্চেনের আনসার তোমাদেরকে পরে দিব। I cannot figure out this thing in my head. I'll have to look about it. আচ্ছা, পরের কোশ্চেন আসেন। ক্যালকুলেট দ্য পিরিয়ড রোটেশন অফ দ্য স্মল কক। স্মল ককের রোটেশন কত হবে সেটা বের করতে বলছে। আমাদের বিগার হুইলের ওমেগা আর রিয়ার হুইলের অ্যাঙ্গুলার স্পিড আর স্মল ককের অ্যাঙ্গুলার স্পিডের ভ্যালু সেম, সো ইউ ক্যান সিম্পলি ইউজ দ্য ফর্মুলা ওমেগা ইকুয়ালস টু 2 পাই ওভার টি। ভ্যালুগুলো বসায় দেখেন টাইম পিরিয়ড কত আসে। এটা কত আসছে? 0.117 সেকেন্ড। আচ্ছা, গেল। 3 তে বলছে show that the distance moved by the point x on the chain during one full rotation of the small cog is 0.24 meter. আচ্ছা, এই পার্টটা বুঝো। show that the distance moved by point x on the chain during one full rotation of the small cog is 0.24 meter. Well, that's pretty easy to understand because whenever this small cog is going to rotate by exact one rotation, this thing has to move forward by exactly one circumference for a non-slip condition. So তুমি just simply 2 pi r বের করলে এই ভ্যালুটা চলে আসবে, but you have to use the radius of the small cog. But in that time, the bigger cog is not going to rotate by one full rotation, it's going to rotate by a smaller fraction. ওটা হয়তো পরের কোশ্চেনে থাকতে পারে। সো এখানে আপনারা সিম্পলি 2 পাই আর, আমাদের স্মল কোকের রেডিয়াস কত ছিল? 2 পাই ইন্টু 0.038, এটা করলে কত আসে? What? 0.24 ম্যাচ করে 0.24 মিটার। আচ্ছা, গেল। পরে বলছে use the information in B3 to determine the angle through which the large cog rotates during one full rotation of the small cog. আনসার বের করতে বলছে রেডিয়ানে। সো এখানকার আমাদের কি পার্টটা হচ্ছে যে এইটুকু হচ্ছে আমাদের স্মল ককের টোটাল রেডিয়াস। অলরেডি উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট এই সার্কামফারেন্সটা লার্জার ককের সার্কামফারেন্সের কত পোর্শন। সো দ্য আইডিয়া ইজ দ্যাট, লেট মি শো ইউ ওভার হিয়ার, whenever the rear cog rotates by one full rotation, let's say the point x goes forward by this much length. Let's say this is 0.24. So আমাদেরকে বাই করতে হবে যে এই হুইলের জন্য 0.24 মিটার অফ লেংথ সেন্টারের মোট কতটুকু অ্যাঙ্গেল জেনারেট করে, এটা হচ্ছে আমাদের বাই করতে হবে। অলরাইট, সো দ্যাটস ভেরি সিম্পল, কারণ আমাদের অলরেডি আমাদের বিগার রেডিয়াসের ভ্যালু দেওয়া আছে। সো তোমরা s ইকুয়ালস টু r থিটা দিয়ে সেটা বের করো। s ইকুয়ালস টু r থিটা বের করলে কি আসবে? s ইকুয়ালস টু r থিটা, বাট দিস ওয়ান ইজ ডান ফর দ্য বিগার কগ। সো s এর ভ্যালু হবে হচ্ছে 0.24, এদিকে রেডিয়াস হবে কত? 0.15,
আর থেটাটা হচ্ছে রেডিয়ান। নর্মালি ডিভাইড করে দিলে তোমার অ্যাঙ্গেল রেডিয়ানে চলে আসে। কত আসে? 1.6 রেডিয়ান। আচ্ছা, সি নাম্বার কোশ্চেন দেখি। The chain of the bicycle in B is moved onto a smaller cog fixed to the rear wheel. The speed of the bicycle does not change. Explain without calculation the effect of this change on the angular speed of the pedals. The chain of the bicycle in B is moved onto a smaller cog fixed to the rear wheel. The speed of the bicycle does not change. এই কোশ্চেনটা মানে বুঝছেন কিনা দেখেন। ইয়েস, গিয়ার চেঞ্জ করা হয়েছে। সো আমরা হচ্ছে স্মলার গিয়ার থেকে আপার গিয়ারে আসছে। মানে আগের সিনারিও ছিল এরকম, বিগার ককের সাইজ ছিল এতটুকু, মনে করো স্মলার ককের সাইজ ছিল এইটুকু। পরে যে কাজটা করা হয়েছে, আমরা স্মলার ককের সাইজটা আরো ছোট করে ফেলছি। তার মানে এই হুইলটার সাইজ সেমই আছে, বাট নাও উই আর কানেক্টেড টু এন ইভেন স্মলার কক। বুঝা যাচ্ছে? তাহলে কি হবে? আলটিমেটলি এইটার একটা রোটেশন, এটা রোটেশন আরো কি হবে? বেশি হবে। সো কোশ্চেনে বলছে the speed of the bicycle does not change. So bicycle is going at the same speed. Explain without calculation the effect of this change on the angular speed of the pedals. Angular speed of the pedals should decrease. Angular speed আচ্ছা বুঝি, লজিক্যালি বুঝো। আমাদের এই বড় ককের জন্য আমাদের যতটুকু অ্যাঙ্গুলার স্পিড ছিল, আমাদের ছোট ককের জন্য অ্যাঙ্গুলার স্পিড সেমই হবে, কারণ রিয়ার হুইলের স্পিড তো সেমই আছে, 70 মিটার/সেকেন্ড সেমই আছে। But whenever this one is going to rotate by exactly one circumference, the total length of arc is going to become smaller compared to the earlier small cog. এই ব্লু স্মল কগের সার্কামফারেন্স এখানে যতটুকু লেন্থ কভার করার কথা, রেড হুইলের সার্কামফারেন্স তার থেকে কম লেন্থ কভার করার কথা, কারণ দিস ইজ স্মলার ইন সাইজ। So whenever the rotation is going to happen for each rotation of the rear wheel and in extension the rear cog, the front cog is going to have a change with the radius part. So এটা যত ছোট হবে, তোমার এখানে তোমার মুভমেন্ট তত কি হবে? কম আসবে। অলরাইট, সো এখানে বলছে explain without calculation the effect of this change on the angular speed of the pedals. এখন পেডালের এই এক্সপ্লেনেশনটার জন্য আমরা মার্কসকিমি ল্যাঙ্গুয়েজটা দেখি যে ওরা কি বলছে। এটা কোন ইয়ারের কোশ্চেন ছিল? মেজর 2542। স্মলার ককটা ছোট করতেছে হচ্ছে ইয়াকে, মানে পিছনের ককটাকে। কোশ্চেন পড়ো। The chain of the bicycle in B is moved onto a smaller cock fixed to the rear wheel. So rear wheeler ককটা আগে যতটুকু ছিল, এখন আমরা চেঞ্জ করে তাকে আরো ছোট একটা ককে সেট করছি। তাহলে আমাদের টোটাল এক রোটেশনের লিনিয়ার ডিস্টেন্স কাভার্ড অন দ্য কক, নট অন দ্য রোড। এক রোটেশনের লিনিয়ার ডিস্টেন্স কাভার্ড অন দ্য কক আগে থেকে কি হবে? ছোট হবে। সো ওইটা আমাদের পেডালের যে হুইল আছে লার্জার কক, ওইটার আর্ক লেন্থের জন্য আরো কি হবে? ছোট হয়ে আসবে। Smaller arc length means within the same amount of time you're going to be covering less amount of theta. That's why the angular speed of the pedal will decrease. আচ্ছা, এটা দেখেন, এটা ছিল হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার 1, so might as well go there. এই যে point x moves through a smaller distance in the same time, or linear speed of the movement of point x or the chain decreases, linear speed of the circumference of both cogs decreases. Angular speed of the pedals decreases. Small cogের হ্যাঁ টাইম পিরিয়ড নিয়ে কথা বলতে পারবা। টাইম পিরিয়ড বি এক্স্যাক্টলি সেম। As long as your rear wheel, the bigger wheel, has the same circumference, and that wheel and the rear cog, they both move synchronously for a 70 meters/second linear speed of the bicycle, the omega of the rear wheel, the rear cog, will always remain same. They're gonna keep on rotating at the same ratio. So the omega becomes constant. So when the radius becomes less, the linear speed becomes less. Large cog angular speed টা কমে যাবে। No, it's not that the large cog is affecting the rear cog, it's the other way around. The rear cog movement is less, that's why the larger cog, which is connected to the pedal, will have to rotate a smaller angle. আমি যদি R2A কে দেখাই, R2A কে দেখালে তোমাদের জন্য R2 ক্লিয়ার হতে পারে। Let me try this. Have a look. মনে করেন আমাদের এইটা হচ্ছে, let's try to figure this out together. এটা হচ্ছে আমাদের রিয়ার হুইল, ঠিক আছে?
তার মধ্যে আমাদের আগের স্মলার ককটা ছিল হচ্ছে এইটুক, আর এন্ড পরের স্মলার ককটা ছিল হচ্ছে, বা পরের রিয়ার হুইলটা ছিল হচ্ছে এইটুক, এন্ড দেন আমাদের লার্জার ককের সাইজটা হচ্ছে এত বড়, যার সাথে লাগানো আছে কি পেডালস, এটার সাথে আমাদের পেডালস গুলো কানেক্টেড। এই পার্টটা বুঝছেন কিনা দেখেন, এন্ড দিস ইজ কানেক্টেড বাই চেইন লাইক দিস। এখন ইন্টারেস্টিং পার্টটা হচ্ছে, আমি যদি একে দেখাই, মনে করো দিস থিং ইজ রোটেটিং এট এ কনস্ট্যান্ট অ্যাঙ্গুলার স্পিড, because you are having a constant linear speed of the bicycle that is 70 meters per second. So within 1 second, this entire wheel is going to produce one fixed amount of angle. মনে করো আমাদের 1 সেকেন্ডে এই টোটাল অ্যাঙ্গেল প্রডিউস করা হচ্ছে, বোঝার জন্য দেখাচ্ছি। মনে করো 1 সেকেন্ডে টোটাল অ্যাঙ্গেল প্রডিউস করা হচ্ছে এইটুকু। In 1 second, the angle produced at the center is this much. তাহলে essentially আমাদের ব্লু হুইলে থাকলে সার্কামফারেন্স হবে এইটুকু, রাইট? বাট রেড হুইলের উপর যদি চেঞ্জ চলে আসে, তখন সার্কামফারেন্স হয়ে যাবে এইটুকু। So when the circumference is becoming smaller, the linear speed of the rear cogs are becoming smaller, but the angular speed of the rear cogs are remaining the same. বুঝা যাচ্ছে? That smaller linear speed is going to cause this one to rotate even slowly. But problem হচ্ছে যে এটা অ্যাচিভ করতে হলে তোমাকে এখানে ফোর্স দিতে হবে অনেক বেশি, because you are going to try to produce the same amount of work with less amount of distance. আগে তোমার এই পেডাল যতটুকু মুভ করতো এইদিকে, এখন তোমার তার থেকে আরো কম মুভ করবে, টেনশন বাড়বে অনেক, সিগনিফিকেন্টলি টেনশন বাড়তে হবে। টোটাল ওয়ার্ক ডান ভ্যালু সেম থাকবে, কারণ তুমি কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি মেইনটেইন করতেছো, মানে কি তোমার ওয়ার্ক ডান কামিং আউট ফ্রম দ্য বাইসাইক্লিস্ট ইজ ইকুয়াল টু দ্য ফ্রিকশনাল লসেস এন্ড এয়ার রেজিস্ট্যান্স। কন্টিনিউয়াসলি সে কি করতেছে, এয়ার রেজিস্ট্যান্স এবং ফ্রিকশনাল লসের এগেইনস্টে কন্টিনিউয়াসলি ওয়ার্ক ডান করতেছে। এই ওয়ার্ক ডানটা আসতে হবে তার মাসল থেকে। সো যদি আমাদের এই হুইলটা বড় হয়, তাহলে আমাদের ফোর্স রিকোয়ারমেন্ট কম হবে, বাট পেডাল করতে হবে অনেক বেশি বার। আর যদি আমাদের এই হুইলটা ছোট করে দেয়, তাহলে আমাদের পেডাল করতে হবে কম সংখ্যক বার, উইল হ্যাভ টু পেডাল লেস অফেন, অর দ্য রোকেয়া তাকাই দিচ্ছি স্টুডেন্ট দিকে, একটু সরেন, ইটস ওকে। সো কি বলছিলাম, হ্যাঁ, পেডেলের রোটেশন আগের থেকে কমে যাবে, বাট ইউ হ্যাভ টু পুশ ইট রিয়েলি রিয়েলি হার্ড, লাইক রিয়েলি হার্ড। তোমার রিকোয়ার্ড ফোর্স হবে অনেক বেশি। And this is all the reason that why mountain bikes have so many different gears in the front side, also on the rear side. Because whenever you are going on a really uphill, you'd prefer a smaller gear on the pedal and a larger gear on the back. And you are going to try to adjust those two things so that you can exert your manageably biggest force on the pedal. Manageably biggest force মানে হচ্ছে from your muscle, সবার মাসল তো একরকম না। So let's say with my muscle, I can sustain a constant foot force of let's say 100 Newton. So আমি আমার ইনক্লাইনেশন, রোড সারফেস এগুলোর উপর বেস করে আমি ওই হুইল দুটোকে এমন ভাবে সেট আপ করার চেষ্টা করবো যে স্মুথ রোডের জন্য আমি চেষ্টা করবো হচ্ছে ফ্রন্টের হুইলটা অনেক বড়, রিয়ার হুইলটা অনেক ছোট, রাইট? যাতে করে আমি অল্প পেডাল করলে অনেক বেশি স্পিড মেনটেন করতে পারি। বাট দেন এগেন অ্যাজ ইউ গো হায়ার ইন স্পিড, ইউর এয়ার রেজিস্ট্যান্স উইল ইনক্রিজ, সো ইট মাইট নট বি প্লজিবল। এখন আমি যদি আমার রিকোয়ার্ড ফোর্স যদি হয়ে যায় 150 নিউটন, দেন আই মাইট নট অ্যাকচুয়ালি বি এবল টু গেইন দ্য অপটিমাম আউটপুট। সো ওইটা হচ্ছে গিয়ারের কাজ, যাতে করে আমরা ওই রিকোয়ার্ড ফোর্সটাকে পারফেক্টলি পারফর্মারের ভ্যালু অনুযায়ী অ্যাডজাস্ট করতে পারি। Yes, it should be much smaller, but that wouldn't solve the problem, because when the rear cock becomes much smaller, the bicyclists have to apply a huge amount of force. If their muscle is not built up to the level, মনে করো আমি রিয়ার ককে বানায় ফেললাম এতটুকু, আর ফ্রন্ট হুইল ককে বানায় ফেললাম এত বড়, তখন তোমার যে পরিমাণ ফ্রিকশন ওভারকাম করতে হবে, একইভাবে মানে ফ্রিকশন ওভারকাম করার জন্য তোমাকে যে পরিমাণ বিগার ফোর্স দিতে হবে, if the person is incapable to produce that force, then you cannot actually do work. So essentially what the way it works is that when the bicycle is moving at a pretty low speed, we prefer the rear cog to be pretty large so that you can start getting it moving. But as you keep on increasing your speed, then you would prefer to shift it to lower gear, so higher gear, or smaller gear, so that you can still keep on applying the same force, rotate the pedal at the same speed, but eventually your overall rotation rate of the rear wheel increases. Okay,
because we need to keep on adding energy to the system from our muscle, and that transfer has to be as efficient as possible. বুঝা গেছে এই পুরো ম্যাথটা ক্লিয়ারলি? এই যে মার্কসিম পার্ট 1 মানে সিরিয়াল তো পার্ট আছে একটা, হ্যাঁ 1v1 এই যে পুরো সরাসরি v equals to ওমেগা দিয়ে করছে, বাট আচ্ছা এইটা একটা ইন্টারনাল সমস্যা, এটা আমি তোমাদেরকে সলিউশন করে পরে বাই করে বলবো। আর কেন আমি এটা নিয়ে কনফিউজ ছিলাম বা কেন আমি অত ঘুরায় পেঁচায় করছি সেটা পরে বলবো না, সমস্যা নাই, ডোন্ট ওয়ারি, আইল গেট টু দিস। সো এই পার্টটা প্রপারলি বুঝা গেছে কিনা? এই কোশ্চেনের এক্সামিনেশন রিপোর্ট মনে হয় আমার কাছে নামানো নাই। ইয়ার কি আছে আমার কাছে? S25 এর ইয়ার? না, আই ডোন্ট হ্যাভ দ্য ইয়ার, আই কুডন্ট ডাউনলোড দ্য ইয়ার ফ্রম এনিওয়্যার। সো এক্সামিনেশন রিপোর্ট থাকলে তোমাদেরকে কোশ্চেন এক্সামিনেশন রিপোর্ট দেখাতে পারতাম, বাট আই ডোন্ট হ্যাভ ইট। আচ্ছা, আমরা আমাদের রেগুলার লেকচারে ফেরত যাই। আমরা লাস্ট ক্লাসে আলাপ করতেছিলাম হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড। উই টকড অ্যাবাউট দ্য primary forces that exist in the nature. There is gravitational force, there is electrical and electromagnetic forces, and there are nuclear forces. We are not going to experience the nuclear force for our regular life experiences because it is bounded within the diameter of the nucleus of multiple different atoms. However, we're gonna start talking about how the gravitational force works. So if we continue, gravitational force was given by Newton's law of gravitation. So we have two masses, let's say M1 and M2, and their center joining line is this way. Isaac Newton tells us that there will be a force of attraction that is going to exist between these two masses. Let's name that force Fg, and their center to center distance, let's say that is R. So we got the equation F proportional to M1 into M2. That's from Newton's law. And then also F proportional to 1 by R squared. So দুটোকে যদি আমরা combine করি and proportionality উঠাই, we ultimately end up with an universal gravitational constant that is G M1 M2 divided by R squared. So এটা হচ্ছে আমাদের total gravitational force এর default formula. আমি এখানে সাবস্ক্রিপ্ট জি দিতেছি বোঝানোর জন্য যে এটা আমরা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স নিয়ে কাজ করছি। I always prefer to do this কারণ ইভেন্চুয়ালি তোমরা যত সিলেবাসে প্রোগ্রেস করবা তোমাদের অনেকগুলো ডিফারেন্ট টাইপের ফোর্স আসবে। এখন তোমরা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স নিয়ে কাজ করতেছো, এক চ্যাপ্টার পরে গিয়ে তোমাদের আসবে হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল ফোর্স, স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি ফোর্স, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সেস, আরো কিছু দূর পরে গিয়ে আসবে হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফোর্সেস, আরো কিছু দূর পরে গিয়ে আসবে হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফোর্সেস। So if you make a habit to write necessary subscripts from the get go, from the very beginning, পরে গিয়ে তোমার কনফিউশন হওয়ার প্রবাবিলিটি কম থাকবে। কারণ তুমি একটা সার্টেন ম্যাথের সবগুলো ফোর্স যদি শুধু একটা ক্যাপিটাল এফ দিয়ে দেখাও, পরে তোমার ট্রেস করতে অনেক খবর হবে যে কোনটা যেন কি ছিল, বুঝা যাচ্ছে? সো ইউ ট্রাই টু ডু দ্যাট, আই প্রেফার ইট দ্যাট ওয়ে। এটা গেল একটা পার্ট। এরপরে যে পার্টটা আমাদের লাগবে সেটা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ। গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ কিভাবে কাজ করে সেই জিনিসটা বলি। গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথের কোর আইডিয়াটা হচ্ছে ইট ইজ দ্য ফোর্স পার ইউনিট মাস, গ্র্যাভিটেশনাল field strength. Gravitational field strength core concept হচ্ছে it is force per unit mass. So এখানে আইডিয়াটা হচ্ছে আমরা এই জিনিসটাকে ইকুয়েশনে কনভার্ট করার জন্য বা কনসেপচুয়ালি জাজ করার জন্য we're going to consider one of the object that we are having to produce the gravitational field. Let's say that object has a bigger mass, capital M, and at a certain distance away from this object we have a much smaller mass that we're calling the test mass that has a small mass of M. আমরা জাজ করতেছি এটা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড জেনারেট করতেছে এবং এই গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডের মধ্যে এই স্মল এমটাকে অবজার্ভ করে আমরা গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ বের করতেছি। সো উই আর ট্রাইং টু ফাইন্ড দ্য গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ প্রডিউসড বাই ক্যাপিটাল এম, and in an attempt to do that we are observing the force that is exerted on the small m. Now logically নিউটনস থার্ড ল আমাদেরকে কি বলে যে আমাদের এই অবজেক্টের উপর ফোর্স যদি Fg হয় তাহলে লজিক্যালি এই অবজেক্টের উপর ফোর্সের ম্যাগনিটিউড কি হবে? Fg হবে। বাট ফর দ্যাট আমরা এই দুটো পেয়ার নিয়ে কাজ করতেছি। We are trying to figure out the gravitational field strength produced by the bigger mass, and it is observed with the effect that works on the object that is with the smaller mass. Now এখন দেখেন আমাদের এই দুটো পয়েন্টের ডিসটেন্স যদি অ্যাবাউট r হয় তাহলে আমি এই লোকেশনের গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ g কে লিখতে পারবো হচ্ছে Fg divided by m. যদি ফর্মুলা বসাই তাহলে এটা আসবে হচ্ছে Gmm divided by r squared divided by m. mm crosses out, ultimately তুমি পাবা হচ্ছে Gm by r squared. সো এই এমটা হচ্ছে আমাদের ফিল্ড ক্রিয়েটিং ম্যাসের অবজেক্টের ম্যাস, জি হচ্ছে ইউনিভার্সাল কনস্ট্যান্ট, মোট মিলিয়ে আমাদের আসে হচ্ছে বটমে আসে আর স্কোয়ার। এটাই হচ্ছে আমাদের গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথের ডিফল্ট ইকুয়েশন। আমরা এখান থেকে আরো অনেকগুলো জিনিসপত্র বাই করব। জি ইকুয়ালস টু জিএম ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার্ড।
Now, because gravitational force is an attractive force, in many cases we consider it to be a negative force because they are always the system is going to always start to lose energy whenever we allow them to move closer to each other. So ওই জন্য অনেক কেসেই মানে দ্য ট্রু রিপ্রেজেন্টেশন ফর দ্য গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথের গ্রাফটা হওয়া দরকার ছিল হচ্ছে আমাদের নেগেটিভ। বাট তোমাদের বইতে তোমরা দেখবে অনেক সময় গ্রাফগুলো পজিটিভলি এক্সেস জায়গায় দেখানো আছে। পজিটিভ দেখানোর মেইন রিজনটা হচ্ছে যে উই ক্যান জাজ দ্য শেপ অফ দ্য গ্রাফ বেটার ইফ দ্য গ্রাফ শোজ অন দ্য পজিটিভ axis. Let me elaborate this whole idea once again. মনে করো একটা সার্টেন কোয়ান্টিটি কখনোই নেগেটিভ হবে না। মনে করো একটা সার্টেন কোয়ান্টিটি কখনোই কি হবে না? নেগেটিভ হবে না। তো তুমি ওই গ্রাফে ওই কোয়ান্টিটিকে সবসময় কোন পাশে দেখাবা? পজিটিভ axis. আবার মনে করো একটা সার্টেন কোয়ান্টিটি কখনোই পজিটিভ হবে না। সবসময় শুধু নেগেটিভ হবে। লজিক্যালি ওই কোয়ান্টিটিকে কোন পাশে দেখানো দরকার? নেগেটিভ সাইডে। বাট if you say that, well, we are trying to plot the magnitude of that quantity, you can totally make that variable show up on the positive axis. So idea হচ্ছে এরকম, consider this thing: if we have a spherical mass which behaves like a point mass, uh, of mass m over here, and we consider that along this line there is a variation of gravitational field strength. আমরা এই লাইন বরাবর জাজ করতেছি যাতে গ্রাফ আঁকাটা ইজিয়ার হয়, বাট gravitational field strength actually work spherically in all directions, in all three-dimensional directions. And এখান থেকে যদি আমরা গ্রাফের এক্সিস গুলো আঁকি, লেটস সে এদিকে হচ্ছে আমরা আঁকলাম হচ্ছে জি, এদিকে আঁকলাম হচ্ছে আর। ইন দ্যাট কেস এইখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের রেডিয়াস অফ দ্য প্ল্যানেট আর, এবং এই প্ল্যানেটের বা স্ফেরিক্যাল ম্যাসের সারফেসে তোমার গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ হবে সবচেয়ে বেশি। And typically this line comes with a straight line because of the density variation. So এটা আমরা লাস্ট এখানে একটা আলাপ করছিলাম। And then this part undergoes a negative exponential squared graph. So এই গ্রাফটা রিপ্রেজেন্ট করতেছে হচ্ছে মাইনাস জি প্রপোর্শনাল টু মাইনাস আর, না মাইনাস জি প্রপোর্শনাল টু আর, সরি মাইনাস আর কেন লিখছি, মাই ব্যাড। এই স্ট্রেট লাইনে রিপ্রেজেন্ট করতেছে হচ্ছে মাইনাস জি প্রপোর্শনাল টু আর, আর এই লাইনটা রিপ্রেজেন্ট করতেছে হচ্ছে মাইনাস জি প্রপোর্শনাল টু 1/r স্কোয়ার্ড। সো নেগেটিভ দেওয়ার কারণ হচ্ছে বিকজ গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ ইজ এ অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স। বাট অনেক বইতেই তোমরা দেখতে পারো বা নোটসে দেখতে পারো যে এই পুরো গ্রাফটা এন্টায়ারলি পজিটিভ এক্সিস আঁকা আছে, বিকজ ইটস only supposed to exist on one side. You can totally revert that variation as well. But শেপের ভ্যারিয়েশন হবে হচ্ছে এটা। অ্যান্ড ইন্টারেস্টিং পার্ট ফর টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমাদের অবজেক্টের যে কোনো একটা অবজেক্টের সারফেসে তার গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। এখানে হচ্ছে জি এর ভ্যালু কি? ম্যাক্সিমাম। And whenever you are going to get inside the planet, or whenever you're going to go outside the planet, away from the planet, in the space or in the atmosphere, your G value is going to decrease. আচ্ছা, এটা গেল হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ একটা কোর আইডিয়া। এরপরে যে কনসেপ্টটা আমাদের আছে সেটা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল। এই জায়গাটা একটু কমপ্লিকেটেড, এই জায়গাটা একটু ভালো করে শুনুন। আমি তোমাদেরকে গুছায় লিখাই দিব, বাট আই ওয়ান্ট ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড লিসেন ভেরি কেয়ারফুলি। গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়ালের কোর ডেফিনিশনটা হচ্ছে, লেখো ডেফিনিশন লেখো, আমি বলতেছি। Might as well use the cheat code. Work done per unit mass to bring an object from infinite distance to any point within the gravitational field is the gravitational potential of that point. লিখেন।
আচ্ছা, এই জিনিসটা একটু আস্তে আস্তে বুঝাই। আমরা প্রথমে কয়েকটা জিনিস একটু ভালো করে বুঝেন। ও লেভেলস আমরা পটেনশিয়াল এই টার্মটা মোস্ট কমনলি ও লেভেলসে পড়ছি বা এসে পড়ছি হচ্ছে কোন চ্যাপ্টারের জন্য? ইলেকট্রিসিটির জন্য, রাইট? Potential was for given for electric potential. And important for you to remember is that any single time you work with this word, you actually never got the definition of the word potential. You are always working with potential difference. Recall. কোথাও কি তোমরা এক্সাক্ট পটেনশিয়াল ওয়ার্ডটা ডেফিনিশন পড়ছো? অথবা কোথাও কি পড়ছো যে এই পয়েন্টের পটেনশিয়াল হচ্ছে 6 ভোল্ট? নো, but you always came across the potential difference between these 2 points is 6 volt. You might wonder যে কেন? এটার রিজনটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়াল পটেনশিয়াল ডেফিনিশনটা একটু কমপ্লিকেটেড। কমপ্লিকেসিটা আমি আস্তে আস্তে জট ডাউন করতেছি, খেয়াল করেন। whenever you're trying to compare two different numbers or two different variables, same variables of two different magnitude, তার মধ্যে একটা ভ্যালু যদি পারফেক্টলি জিরো হয়, তাহলে অন্যটার ভ্যালুটাকে তুমি অ্যাবসলিউট বলতে পারবা। let me elaborate this point. মনে করো আমার কাছে আছে হচ্ছে 0 টাকা, আমি ফকির, আমার লোনও নাই, ধন সম্পত্তিও নাই, ঠিক আছে? জারিফের কাছে আছে হচ্ছে 10 টাকা, এদিকে মনে করো হচ্ছে আফিয়ার কাছে আছে হচ্ছে মনে করো 15 টাকা। ওকে, সো ধন সম্পত্তির পার্থক্য হিসেবে আফিয়া ইজ 5 টাকা রিচার দেন জারিফ। এতদিন এটা পড়ছো। টুলি আফিয়ার কাছে কত টাকা আছে বা টুলি জারিফের কাছে কত টাকা আছে এতদিন এটা জানতাম না। আমার সাথে কম্পেয়ার করার পর বোঝা যাবে জারিফের কাছে টুলি কত টাকা আছে, আর আমি হচ্ছি ফকির। বুঝা যাচ্ছে? সো দ্য জিরো থিং ওয়াজ নট ইয়েট ডিফাইন্ড টু ইউ because it's a bit difficult to define it properly. এই জিনিসটা এলাবোরেট করতেছি। আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম, গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল অফ অ্যান অবজেক্ট কোন জায়গাতে জিরো হবে এই কনসেপ্টটাকে ভালো করে বুঝেন। নাও আই এম টেলিং ইউ সার্টেন থিংস। বিফোর আই গো ইনটু দ্য ডিসকাশন আই উড লাইক টু টেল ইউ কনসিডার ওয়ান ম্যাথমেটিক্যাল ইনফরমেশন। সেটা হচ্ছে if a quantity is such that its maximum possible value is zero, what the other values could be? যদি সব অন্য শব্দ কি হওয়ার কথা? নেগেটিভ হওয়ার কথা, রাইট? তখন আমি আবার বলছি, if a quantity is such that its maximum possible value is zero, maximum possible value কত? Zero, তাহলে অন্য সবটা possible other values হবে কি? Negative. It can be more negative and more negative. More negative and more small, more small, more small. এই আইডিয়াটা বুঝে আনি। মনে করেন we have, let's say we have an object that is producing a gravitational field over here, and we have the test mass over here. So this is a capital M, this is a small m. Currently they have a certain gravitational force that exists within each other. And because of the gravitational force, because of the distance that they have in between, there is a potential energy within the system. এক্সটার্নালি কোন একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করে, মনে করো আমি এই অবজেক্টটাকে স্টেশনে রেখে আমি স্মল এম মাসটাকে আস্তে আস্তে দূরে নিয়ে যাচ্ছি। যদি এই মাসটাকে আস্তে আস্তে দূরে নেই, then I have to input energy to the system. That I discussed in the last class. I have to input energy into the system. তাহলে আমার সিস্টেমের potential energy আস্তে আস্তে বাড়বে, right? And if I keep on moving this object further, even further away, and eventually I reach to the point of hypothetically infinite distance, then that should give me the highest potential energy. That should give me highest, there is a conceptual growth. But if you look at the equation of the gravitational force, that equation had a shape of F equals to gmm divided by r square, right? তাহলে r এর ভ্যালু যদি এখানে আমরা ইনফাইনাইট বসাই ডিনোমিনেটরে, r স্কয়ার যদি r ভ্যালু যদি 0 r ভ্যালু যদি ইনফাইনাইট বসাই, তাহলে লজিক্যালি আমাদের ফোর্সের ভ্যালু কি হয়ে যাওয়ার কথা? 0 হওয়ার কথা। So come back to my idea once again. Whenever I have moved the small m mass to infinite distance, gravitational force এর ভ্যালু কি হওয়ার কথা? So at infinite distance, gravitational force has become 0, and by understanding, gravitational potential should be, sorry, the potential energy of the whole system should be maximum. And যেখানে তোমার যেখানে কোনো সিস্টেমে ইন্টারনাল ফোর্স এক্সিস্টই করতেছে না, if the two objects are infinitely spaced out, সিস্টেমে ইন্টারনাল ফোর্স কত হয়ে গেছে? 0, কারণ গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স এখন আর ভ্যালু নাই। ডিনোমিনেটর ম্যাক্স ইনফাইনাইট হওয়া মানে কি? রেশিও করার পর তুমি কত পাবা? 0 পাবা। আপনি এই পার্টটা বুঝতেছো না। এই আর এর ভ্যালু যদি ইনফাইনাইট বসে, তাহলে আমাদের এফজি ভ্যালু কত আসবে? If r approaches infinite, what is approached by fg? That's what I'm saying. তো যদি আমরা দুটো অবজেক্টকে ইনফাইনাইটলি স্পেস আউট করি, তাহলে মোট মিলে তাদের মধ্যে এক্সিস্টিং গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স হবে 0।
এবং বাই ভার্চু অর বাই ডেফিনেশন ওই স্টেটে আমাদের সিস্টেমে টোটাল স্টোর এনার্জি হবে ম্যাক্সিমাম। এন্ড যেহেতু আমাদের ফোর্সই জিরো হয়ে গেছে, সিস্টেমে কোনো ফোর্স নাই বিকজ দ্য ইজ ইনফাইনাইট স্পেস, ওই স্টোর এনার্জির ম্যাগনিটিউড কত হওয়ার কথা? জিরো হওয়ার কথা। দ্যাটস হোয়াট আই সেড ইন দ্য লাস্ট ক্লাস, যে সিস্টেমের মধ্যে যদি আমাদের কোনো পটেনশিয়াল, আমাদের যদি কোনো ইন্টারনাল ফোর্স এক্সিস্ট না করে, তাহলে সেই সিস্টেমের টোটাল স্টোর পটেনশিয়াল এনার্জি কত হবে? এই পার্টটা এখন ভালো করে বুঝেন। So whenever, yeah, you're asking this exact question. So whenever we space out two objects infinitely apart from each other, then the total energy of the system is zero. That is also the maximum energy of the system. And at that state, the force of gravitational force between those two objects will become also zero. এখন প্রবলেম হচ্ছে, আমি যদি এই ইনফাইনাইট ডিসটেন্স থেকে স্মল এম ম্যাসের অবজেক্টটাকে আস্তে আস্তে আমাদের ক্যাপিটাল এম ম্যাসের অবজেক্টের কাছে আনতে অ্যালাউ করি, I don't have to physically do any work because gravitational force is what? Attractive. So if I now allow the test mass to approach towards the field creating mass, slowly but surely আমাদের জিপি স্টোর অফ দ্য সিস্টেম আস্তে আস্তে কি হবে? কমবে। কারণ অ্যাট্রাকটিভ ফোর্সের ইনফ্লুয়েন্স দিয়ে তুমি কাজ করতেছো, তুমি তো নিজে পুশ করতেছো না। দূরে সরানোর সময় তোমাকে কি করতে হয়েছে? ফিজিক্যালি ওয়ার্ক দিয়ে তোমাকে ওয়ার্কটা করতে হয়েছে। বাট বাই ডেফিনেশন টোটাল ওয়ার্ক করার পর টোটাল সিস্টেমের স্টোর এনার্জি হয়ে গেছে কত? জিরো। ইফ ইউ ওয়ান্ডার এটা কেমনে হয়? এটা এই জন্য হয় যে whenever the object, এই পার্টটাতে আমি আসতেছি, যে whenever the object is going to start to come towards the field creating mass, যেটা যত কাছে আসবে, more and more work will be done by the gravitational force itself. The more work is done by the internal force of the system, একটু পরে, the more work is done by the internal force of the system, the lower the energies of the system becomes. The system overall stored energy এখন আস্তে আস্তে কি হওয়া শুরু করবে? নেগেটিভ হওয়া শুরু করবে। Because at infinite distance the system potential energy ছিল কত? জিরো। এবং অবজেক্ট যত কাছে আসছে সিস্টেম থেকে এনার্জি আরো কি হচ্ছে? বের হয়ে যাচ্ছে। সিস্টেমের ওভারঅল পটেনশিয়াল এনার্জি অ্যামাউন্ট আস্তে আস্তে কি হচ্ছে? আরো কমতেছে। I mean, I shouldn't say the system energy বের হয়ে যাচ্ছে because the potential energy of the system should be slowly converted into the K of the system. So অবজেক্ট কাছে আসার সময় তার যতটুকু জিপি লুজ হচ্ছে, অতটুকু এনার্জি তার মধ্যে কি হিসেবে কনভার্ট হবে? K হিসেবে স্টোর হবে। বাট P is going to decrease. And it's going to start to decrease from a value of 0. তাহলে তুমি যত কাছে আসবা, তোমার P এর ভ্যালু আস্তে আস্তে কি হতে থাকবে? মোর এন্ড মোর নেগেটিভ হতে থাকবে। This is the reason gravitational potential at any point within the gravitational field is always negative. The only location where it is not negative is at infinite distance, and that maximum value is exactly how much? 0. So তুমি একটা ম্যাসের কাছে বা একটা ফিল্ড ক্রিয়েটিং ম্যাসের যত কাছে আসবা, তোমার গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ তত কি হতে থাকবে? তত নেগেটিভ হতে থাকবে। এটা একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রুফ আছে, আমি প্রুফটা তোমাদের দেখাচ্ছি, তারপরে তোমাদের কোশ্চেন নিব। প্রুফটা একটু দেখেন। Let us consider this scenario once again. যে মনে করেন এটা হচ্ছে আমাদের ফিল্ড ক্রিয়েটিং ম্যাস। ওকে, এটা হচ্ছে আমাদের বড় ম্যাস, এটার নাম দিলাম হচ্ছে ক্যাপিটাল এম। এখান থেকে আমাদের এই লাইন বরাবর আমরা হচ্ছে তার অবজারভেশন করতেছি। এটা হচ্ছে মনে করো আর ইকুয়ালস টু ইনফাইনাইট ডিস্টেন্স। আর আপাতত আমাদের একটা অবজেক্ট এখানে আছে, এটা হচ্ছে আমাদের এম। এই ডিস্টেন্সটাকে আমরা বললাম হচ্ছে আর। নাও if work is done by the gravitational force towards left, work is done by the gravitational force towards left, মনে করো আমি এই অবজেক্টটাকে এখন এই অবজেক্টের উপর গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের ভ্যালু হচ্ছে রেড দিয়ে মার্ক করে, মনে করো এই অবজেক্টের উপর গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের ইনস্ট্যান্টানিয়াস ভ্যালু হচ্ছে FG, and under the influence of this force the object moves a very infinitesimally small amount of distance. Let's call the distance dr, কারণ আমরা এখন ইন্টিগ্রেশন করার ট্রাই করব। সো আর ডিসটেন্স থেকে সে কতটুকু কাজ বামে সরছে, dr পরিমাণ বামে সরছে। So how much work will be done by the gravitational force itself? FG into dr, কারণ dr লেখা মানেই হচ্ছে যে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টের ফিজিক্যাল ডিসটেন্সটা কতটুকু? ইনফাইনিটেসিমালি স্মল। dr is a value that is nearly close to 0. So you move by such an amount of distance where your FG is still remaining same, but the differential amount of work dW would be equals to force into distance covered. So এটাকে যদি আমরা এখন লিখি, so I can write like this: work done by
gravitational force, comma dw equals to fg into dr. দেখো এই ইকুয়েশনটা বুঝাচ্ছি কিনা, বেসিক ওয়ার্ক ডানের ফর্মুলা, ফোর্স ইন্টু ডিস্টেন্স কাভার্ড। এখন যদি আমরা বের করতে চাই যে হাউ মাচ ওয়ার্ক শুড বি ডান, এটা দিয়ে জুম হয় না, এটা দিয়ে জুম হয় না, কি দিয়ে যে কি হয় আল্লাহ জানে। এনিওয়ে, সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ফাইন্ড আউট এট দিস পয়েন্ট যে আমাদের এই অবজেক্টটা ইউজ করে আমাদের টোটাল ইনফাইনাইট ডিস্টেন্স থেকে আর ডিস্টেন্স পর্যন্ত, মানে হচ্ছে এইখান থেকে এই পর্যন্ত অবজেক্টকে মুভ করতে মোট যতটুকু ওয়ার্ক ডান করতে হচ্ছে সেই পয়েন্টটা হচ্ছে এই পয়েন্টের পটেনশিয়াল, রাইট? So we want to find out, we want to integrate this expression with the starting value of r equals to infinite with the ending value of r equals to r. Because definition টা খেয়াল করুন, definition টা কি ছিল? It is the work done per unit mass to bring an object from infinite distance to any point within the gravitational field. So it's not from the surface to that point. It is from infinite distance to that point. So তোমার starting location কোথায়? তারপর তোমার lower limit হবে কি? r equals to infinite, upper limit হবে কি? r equals to r. এই লিমিটের পার্টটা বুঝেন, যে স্টার্টিং ফ্রম দ্য ইনফাইনাইট ডিস্টেন্স গেটিং ক্লোজার টু দ্য অবজেক্ট, এই রেঞ্জের মধ্যে যদি আমরা অবজেক্টটাকে ইয়া করি, সো ওয়ার্ক ডান বাই গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স টু ব্রিং m mass from r equals to infinite to r equals to r, সেটা হবে হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন অফ 0 w dw ইন্টিগ্রেশন fg into dr r equals to infinite r equals to r. এই ইন্টিগ্রেশনের দুই পাশে লজিক বুঝে যাচ্ছে কিনা? এখান থেকে যদি শুরু করছি তাহলে এখানে আমাদের ওয়ার্ক ডাউনের ভ্যালু ছিল 0, আর এখান থেকে এই পর্যন্ত মুভ করতে মোট যতটুকু ওয়ার্ক ডাউন হচ্ছে সেই ওয়ার্ক ডাউনকে ডিফাইন করছি ক্যাপিটাল W দিয়ে। তো বেসিক ইন্টিগ্রেশন অন বোথ সাইড উইথ লিমিটস। এটা যদি এখন আস্তে ধীরে ইন্টিগ্রেশন করা শুরু করি তাহলে কি হয় দেখেন, এটা আলটিমেটলি হবে হচ্ছে w মাইনাস w উইথ w and 0। এটা হবে হচ্ছে, এটাকে ইন্টিগ্রেট করার জন্য আমাদের কিছু গ্যাঞ্জাম করা লাগবে, আমি গ্যাঞ্জামগুলো করতেছি। দেখো এখানে হচ্ছে ইনফাইনাইট, এদিকে হচ্ছে r, এটা হচ্ছে gmm বাই r স্কোয়ার্ড ইন্টু dr। তো এটা আলটিমেটলি হয়ে যাবে হচ্ছে কি w মাইনাস 0 w লিখলাম, এটাকে আমি এই পাশে আরো ইন্টিগ্রেট করতেছি কারণ জায়গা সেভ করার জন্য। সো gmm গো কামস ইন দ্য ফ্রন্ট, কারণ এগুলোর সাথে আর কোনো রিলেশনশিপ নাই। আলটিমেটলি তোমার ইন্টিগ্রেশন করতে হবে হচ্ছে r টু দি পাওয়ার -2 ইন্টু dr। এদিকে আপার লিমিট হচ্ছে r, লোয়ার লিমিট হচ্ছে ইনফাইনাইট। এটাকে ইন্টিগ্রেট করলে কি আসে বলেন তো, বলেন। r টু দি পাওয়ার -2 কে ইন্টিগ্রেট করলে কি হয়? -1/r। এই জিনিসের আপার লিমিট হবে কত? r, আর লোয়ার লিমিট হবে কত? ইনফাইনাইট। তো তুমি যখন লোয়ার লিমিট যদি ইনফাইনাইট বসাও তার মানে 1/r ভ্যালু কত হয়ে যাবে? 0 হয়ে যাবে। আর 1/r বসালে শুধু 1/r ই থাকবে। তার মানে মোট মিলে এইটুকুর ভ্যালু হবে শুধু -1/r। এই মাইনাসটা কিন্তু আমি নিজে বানাই নাই, মাইনাসটা কোথা থেকে আসছে? অটোমেটিক্যালি ইন্টিগ্রেশনের প্রসেস থেকেই আসছে। তাহলে w ইকুয়ালস টু হবে হচ্ছে আলটিমেটলি -gmm ডিভাইডেড বাই r। এই পর্যন্ত বুঝা গেছে কিনা? You see, our mathematical equation is also telling us that the total amount of work done would be negative because work will be going out from the system, because work will be done by the gravitational force, the system's inherent force itself. Work is not being done by the external force, কারণ অবজেক্টকে আমরা মুভ করছি কোন দিকে, রাইট থেকে লেফটের দিকে। একটু পরে কোশ্চেন একটু পরে নিচ্ছি, সবার কোশ্চেন নিব। আচ্ছা, এরপরের পার্টটা হচ্ছে আমরা তো এখন ওয়ার্ক ডান ক্যালকুলেট করলাম, কতটুকু মুভের জন্য ওয়ার্ক ডান ক্যালকুলেট করলাম? ইনফাইনাইট ডিসটেন্স থেকে আর ডিসটেন্স পর্যন্ত। এখন আমরা ওই লোকেশনটার পটেনশিয়াল বের করতে, সো gravitational potential comma phi at r equals to r distance equals to work done per unit mass. Work done হচ্ছে -gmm divided by r divided by m, mm কাটা চলে গেল, থাকলো কি -gm by r. So ultimately gravitational potential এর ফর্মুলা হবে phi equals to -gm divided by r. এই হচ্ছে gravitational potential এর প্রবলেম। So কেন আমি শুরু থেকে জিনিসটা একটু ডিফিকাল্ট বলতেছিলাম, because we are trying to define a certain quantity, unlike anything that you've seen so far, at least in our physics experience, that the automatic maximum value is what?
0. So all the other plausible values are what? Negative. So তুমি 0 থেকে যত কাছে আসবা তোমারটা 0 থেকে আস্তে আস্তে কমবে। And because the equation looks like this, আমরা যদি once again কোন একটা সার্টেন অবজেক্টের বড় একটা অবজেক্ট মনে করে হচ্ছে ক্যাপিটাল এম মাস, তার এদিকে হচ্ছে ডিসটেন্স আর, আমি যদি এই অবজেক্টের জন্য আমি phi এর গ্রাফ আঁকি, if you want to plot a graph of phi versus r, what we're gonna have from the surface, we're gonna end up with a minus 1 by r graph. So this is gonna be g proportional to minus 1 by r. বুঝা যাচ্ছে? And কথা হচ্ছে how much work should be what should be the graph look like for this much portion? এইটার একটা গ্যাঞ্জাম এক্সপ্লেনেশন আছে যেটা অ্যাকচুয়ালি তোমাদের সিলেবাসে নাই, মানে তোমাদের সিলেবাসে সামহাও এই পোর্শনটুকুকে কোনোভাবেই এক্সপ্লেন করা হয় নাই। So I'm not going to try to explain this in terms of integration. I'm just trying to give you some reason so that you can remember it better. আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম, আমরা যখন অবজেক্টটাকে এই পরিমাণ মনে করো ইনফিনিট থেকে অবজেক্টটাকে আস্তে কাছে আনছি, আমাদের পটেনশিয়াল কমতে 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 এই পরিমাণ নেগেটিভ হয়েছে। এই লোকেশনে আমরা গ্রাফটাকে জাস্ট কন্টিনিউশন করার জন্য নর্মালি যে কাজটা করি, উই প্রোভাইড এ ডটেড লাইন ওভার হিয়ার, কারণ আমরা এই পরিমাণ মুভি করছি। তুমি এর থেকে আরো ফার্দার মুভ করো, টেকনিক্যালি তোমার আর ফার্দার কোনো ওয়ার্ক করা লাগবে না। মানে হচ্ছে কি, ওই যে তোমাদের শুরুতে বলছিলাম যে আমরা যখন অবজেক্টের ভেতরে ঢুকে পড়বো, যদি আমরা প্ল্যানেটের ভেতরে ঢুকে পড়ি, তাহলে আমাদের লেফট সাইডে অ্যাট্রাকশন ফোর্স হয়ে যাবে কম, রাইট সাইড অ্যাট্রাকশন ফোর্স গ্র্যাজুয়ালি বাড়বে। And immediately at the center, those two forces are going to do what? Cancel each other out. So ওই জন্য ওই কমপ্লেক্সিটিটাকে অ্যাড্রেস না করার জন্য তোমাদের সিলেবাসে এই পার্টটা নিয়ে কোনো ডিসিশন দেওয়া হয়নি, and I'm not going for it. So এই পার্টটাকে আমরা সিম্পলি একটা ডটেড লাইন দিয়ে গ্রাফটাকে কমপ্লিশন দেখাবো। এখানে একটা ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে যে এই সেম ম্যাসের অবজেক্টটা যদি সাইজ আরো ছোট হতো, আমার কথা বুঝেন, এক্স্যাক্টলি সেম ম্যাসের অবজেক্ট যদি সাইজ আরো ছোট হতো, তাহলে আমাদের এই গ্রাফটা দেখতে কেমন হতো? হ্যাঁ, আজকে কয় তারিখ? Oh crap. Thank you. Zero 09/07/2026 morning. Good. টাইম চলে গেলেই বিপদে পড়তাম। আচ্ছা, কোশ্চেনে কি বলছিলাম বাবা? যে আমাদের এই অবজেক্টটার ম্যাস সেম রেখে যদি আমাদের অবজেক্টের সাইজ আরো ছোট হতো, মানে ফর এক্সাম্পল ইফ ইউ আর ওয়ার্কিং উইথ এ মোর ডেন্স অবজেক্ট উইথ দ্য সেম ম্যাস, বলেন তাহলে কি হতো? স্ফেরিক্যাল ভলিউমটা আরো ছোট হতো। সেই কেসে আমাদের পটেনশিয়াল গ্রাফটা দেখতে কেমন হতো? পটেনশিয়াল গ্রাফটা দেখতে এক্স্যাক্টলি সেম হতো। আমি যেই এই নতুন ভ্যারিয়েশনটাকে ব্লু দিয়ে আঁকতেছি, হ্যাভ লুক। মনে করেন আমাদের এই অবজেক্টের সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি আমরা একই পজিশন প্লেস করলাম, সো ইউজিং কনসেন্ট্রিক সেন্টার অফ গ্র্যাভিটিস, বাট সিম্পলি দ্য অবজেক্ট ইজ স্লাইটলি স্মলার। ঠিক আছে, স্লাইটলি স্মলার। তখন জিনিসটা হবে এই অবজেক্টের জন্য আমাদের রেডিয়াস হবে হচ্ছে এই জায়গায়। সো ইফ আই ড্র ইট উইথ ব্লু, হ্যাভ লুক, আই এম গোইং টু ড্র দ্য পসিবল radius line like this. Simply in this case, this curve is going to keep on increasing by this exact same ratio and drop over here. এই পর্যন্ত আসার পরে তারপর কি হবে? ডট 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 করে ইন্টারসেপ্ট হবে। ইন আদার ওয়ার্ডস, আমি যদি এই যে অবজেক্টকে ছোট করতে 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 পয়েন্ট মাস বানায় ফেলি, তাহলে আলটিমেটলি গ্রাফটা কি হবে? ওয়াই অ্যাক্সিস এর সাথেও অ্যাসিম্পটোট হবে। ওয়াই অ্যাক্সিস এর সাথেও কি হবে? অ্যাসিম্পটোট হবে। দিস ইজ দ্য কি আইডিয়া। সেটা হচ্ছে এই অ্যাসিম্পটোটের বিহেভিয়ারটা পয়েন্ট মাসের জন্য কাজ করে বলেই আমরা পয়েন্ট মাসের গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড এবং স্ফেরিক্যাল অবজেক্টের গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডকে সিমিলার জাজ করি। কোনখান থেকে? সারফেস থেকে, তার বাইরে। মানে হচ্ছে এই সাইজের একটা ম্যাস যদি এইটুকু জায়গায় কনসেন্ট্রেট করা থাকতো বা এখানে কনসেন্ট্রেট করা থাকতো, তাদের সবারই আলটিমেট গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডের শেপ অ্যান্ড ফিল্ড লেন্সের কনসেন্ট্রেশন সারফেসের বাইরে অবিকল সেম হইতো। বুঝছেন কি বলছি? আমি জিনিসটাকে আরেকটু ডিফাইনে বলি। মনে করেন এই ম্যাচটা হচ্ছে এরকম যে দিস ক্যান জেনারেট লেটস সে টোটাল 16 গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড আউট অফ ইট। 16 গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড আঁকা আমার জন্য কষ্ট, বাট আমি আঁকতেছি এনিওয়ে। সো এটা মনে করেন হচ্ছে 2টা, 4টা,
6টা, আচ্ছা 8টাই একই, সমস্যা নাই। মনে করেন আমাদের এই পয়েন্ট মাসটা টোটাল জেনারেট করে কতগুলো গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড লাইন? 8টা। সো যদি সেটা পয়েন্ট মাস হয়, এই পয়েন্ট মাসের থেকেই সবগুলো কি হবে? গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড এভাবে থাকবে, দে আর অল কামিং ইনওয়ার্ড। But if it was a small spherical object with the same mass, then all of those field lines would still pretty much exist with the same amount of density and same orientation, just right outside from the surface and further beyond into the infinite distance. So, হ্যাঁ, সবগুলো রেডিয়াল হবে, but the concentration of the density would be exactly same. এই জন্য আমরা স্ফেরিক্যাল ম্যাসের জন্য আমরা নিউটনের লটা ইউজ করতে পারি। নিউটন ল কিন্তু আমাদেরকে স্ফেরিক্যাল ম্যাসের জন্য দেয় নাই। Newton's law was stated to for point masses. If two point masses are spaced out at some distance, then the total gravitational force between them would be directly proportional to the product of their masses, inversely proportional to their in between distance square. ঠিক আছে? তো আমরা কেন স্ফিয়ারের জন্য ইউজ করতে পারছি? কারণ স্ফিয়ারের গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডের শেপ আর ইকুয়াল ম্যাসে পয়েন্ট ম্যাসের গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডের শেপ আইডেন্টিক্যাল। কতটুকু জায়গার জন্য আইডেন্টিক্যাল? সারফেসের বাইরে। এই পর্যন্ত হচ্ছে আমার আলাপ করা দরকার ছিল। এখন কোশ্চেন নাও। 1 মিনিট। তুমি কি, তোমার একটা কোশ্চেন ছিল, আসতে পাইছো? গুড। Yes, because this is a certain type of work done where the maximum possible value is 0. Yes. না, টোটাল এনার্জি অফ দ্য সিস্টেম 0 না। আচ্ছা হ্যাঁ, টোটাল এনার্জি অফ দ্য সিস্টেম 0। Yes, my bad. Yes. Uh, by converting the GP into K. Exactly. If you start the object's movement from infinite distance, yes. এই জিনিসটা পারসিভ করা ডিফিকাল্ট কেন? এক মিনিট, এই জিনিসটা পারসিভ করা ডিফিকাল্ট আমি তোমাদের বুঝাই। দ্য সিচুয়েশন ইজ সাচ দ্যাট আমরা যতক্ষণ মধ্যে একটা গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডের মধ্যে আসি, যে কোনো যদি গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডের মধ্যে আসি, by definition, by understanding, our energy is definitely smaller than if we were further spaced apart. আমি এই যে আর্থের গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডে আছি, আমার যতটুকু এনার্জি স্টোর করা আছে, আমি সেম ম্যাসের আর্থের প্ল্যানেট নিয়ে যদি আমি হচ্ছে মার্সের অরবিটে চলে যেতাম, আমার জিপি তার থেকে কি হতো? কিছুটা হলেও বেশি হতো। So because whenever we are within a gravitational field, by default our energy amount is less than 0. That was not introduced. This idea was never been introduced to you because we never talked about absolute potential. We talked about always potential difference. Think about it. আমরা যখন gravitational potential energy এতদিন ধরে ক্যালকুলেট করছি, we always calculate gravitational potential energy with a certain reference plane. এরকম মনে করো এটা একটা সার্টেন অবজেক্ট, এই অবজেক্টটাকে আমি এখানে রাখছি, এই অবজেক্টের গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল এনার্জি এই সারফেসের রেসপেক্টে একটা ভ্যালু আসবে, টেবিলের রেসপেক্টে একটা ভ্যালু আসবে, ফ্লোরের রেসপেক্টে একটা ভ্যালু আসবে, সবগুলো তুমি জিপি ইনটু ডেল্টা দিয়ে ক্যালকুলেট করতে পারবা। These were the gravitational potential energy with a certain reference surface. That reference had never been infinite distance, but that reference should be at infinite distance if you want to calculate the exact potential. মানে আমার ফকিরের সাথে কম্পেয়ার করার জন্য তোমাকে আগে ফকিরের কনসেপ্ট বুঝতে হবে। বুঝা যাচ্ছে? Does it answer your question? It's a bit mind-boggling idea because it's new stuff, but that's the way it is. মোরলেস জিনিসটা লজিক্যালি বুঝা গেছে, এটা টোটালি মাথায় সেট হতে সময় লাগবে। ইটস টোটালি ওকে, বাট লজিক্যালি জিনিসটা স্ট্রাকচারটা বুঝা গেছে কিনা? হ্যাঁ, এগুলো এক্সপ্লেন করার কোশ্চেন আসে। 6 মার্ক না, 2 মার্ক 3 মার্ক। মানে তোমার গবেষণা মনে করো স্টার্টে বলছে হচ্ছে ডিফাইন গবেষণা ফিল্ড স্ট্রেংথ 1 মার্ক বা স্টেট নিউটনস ল 2 মার্ক, তারপর পুরো একটা ম্যাথের শেষে 2 বা 3 মার্কের হচ্ছে ওই রকম ডেসক্রিপটিভ কোশ্চেন যে কেন। হুম, তো ওইটা তোমাকে হচ্ছে প্রপারলি গুছিয়ে দিতে হবে। ইটস অল পার্ট অফ দ্য ওয়ার্কশিট। ওয়ার্কশিট করার সময় জিনিসগুলো অটোমেটিকলি এক্সপ্লেন করছে, চলে আসবে। বলো।
লাস্ট পার্টের আইডিয়াটা হচ্ছে যে লাস্ট পার্টের ডিসকাশনটার কোর এইমটা হচ্ছে টু কনভিন্স ইউ যে কেন আমরা নিউটনের লকে স্ফেরিক্যাল ম্যাসের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো, বা কেন আমরা নিউটনস লকে প্ল্যানেটারি সিস্টেমসের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো। পারবো, হ্যাঁ। পারার মেইন রিজনটা হচ্ছে most of the planets, most of the celestial objects are naturally spherical. Although they do not have perfect uniform density, they don't have to have perfect uniform density. তুমি যদি ওই টোটাল ম্যাসিভ অবজেক্টের সারফেস থেকে আউটওয়ার্ড গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড লাইনের শেপ অ্যান্ড স্ট্রাকচার জাজ করো, that would be exactly the same if you squeeze the whole object into a singularity and consider that one producing a gravitational field. ওই সিঙ্গল পয়েন্ট ম্যাসের গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডের শেপ from the radius outward আর ওই টোটাল স্ফেরিক্যাল অবজেক্টের গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডের শেপ from the radius outwards আইডেন্টিক্যাল হয়। এক্স্যাক্টলি। নো, ইটস নট অ্যাবাউট দ্যাট, ইটস নট অ্যাবাউট দ্যাট, ইটস অ্যাবাউট, আমি একটু এই জিনিসটা বললাম যে আমাদের অবজেক্টটাকে, এই সেম অবজেক্টটাকে তুমি গ্রিন এবং ব্লু সার্কেলটা দেখো, দ্যাটস দ্য ইম্পর্টেন্ট বিট। আমরা যদি এই টোটাল ম্যাসিভ অবজেক্টটাকে ম্যাসিভ যদি আমরা অবজেক্টটাকে আরো ছোট করতাম, তাহলে আলটিমেটলি আমাদের এই গ্রাফের ভ্যালুটা এক্স্যাক্টলি সেম থাকতো, বাট অনলি দিস উইল ফল ফার্দার নেগেটিভ, অ্যান্ড দেন সারফেস পর্যন্ত আসার পর কি হয়ে গেছে, আবার ফ্ল্যাট আউট হয়ে গেছে। তার মানে এই বিহেভিয়ারটা কন্টিনিউ করার রিজনটা কি? বিকজ বোথ অফ দেম শুড হ্যাভ দ্য এক্সাক্ট সেম ম্যাস, বাট গ্রিন অবজেক্টের গ্র্যাভিটেশন ফিল্ড লাইন হচ্ছে এরকম, সরি গ্রিন দিয়ে আঁকি, গ্রিন অবজেক্টের গ্র্যাভিটেশন ফিল্ড লাইন হচ্ছে এরকম এবং এখানে এরকম। On the contrary, inside that surface for the blue object, the gravitational field is going to be slightly closer, right? কারণ এখানে যতটুকু গ্যাপ আছে এখানে গ্যাপ তো তার থেকে কম। That's why the blue objecটের সারফেস গ্র্যাভিটেশন ফিল্ড স্ট্রেংথ গ্রিন অবজেক্টের থেকে কি হবে, বেশি হবে। That's what goes on to show us that because the intergravitational field is going to be just continued in the same pattern inward, that's why the point mass এর formula এবং spherical mass এর formula একইভাবে অ্যাপ্লাই করা possible. Yes, we're just following the pattern. This is the explanation that goes on to explain that why can we apply Newton's point mass theory for spherical masses. এই কোশ্চেনটার আনসার হচ্ছে এটা, that they both give the same shape and concentration of gravitational field lines provided their masses are perfectly equal. Alright? আচ্ছা, এরপরে জিনিসপত্র যেটা আছে আমাদের সেটা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ থেকে কনসেপ্ট গেল। এরপর হচ্ছে আমাদের, আমরা যদি কখনো দুইটা কম্বাইন্ড অবজেক্টের জন্য গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ বা গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল জাজ করতে যাই ফর টু কম্বাইন্ড অবজেক্টস, এই পার্টটা একটু কমপ্লিকেটেড হবে, একটু ভালো করে খেয়াল করেন। বিফোর আই গো ইনটু দিস আইডিয়া, আই ওয়ান্ট টু সেট টু ইনফরমেশন ইন আওয়ার হেড। গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথের ডেফিনিশন ছিল ফোর্স পার ইউনিট মাস, রাইট? গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়ালের ডেফিনিশন ছিল কি, ওয়ার্ক ডান পার ইউনিট মাস। অবজার্ভ ভেরি কেয়ারফুলি, বাই ডেফিনিশন এটা একটা ভেক্টর, ফোর্স একটা কি, তার মানে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ কি হবে, ভেক্টর হবে। অন দ্য আদার হ্যান্ড ওয়ার্ক ডান একটা কি, তাহলে গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল কি হবে, স্কেলার হবে। দিস ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। তার মানে হচ্ছে যদি এরকম সিচুয়েশন হয়, যেটা তোমাদের সিলেবাস আছে, আমি সেই সিচুয়েশনটা রাখতেছি একটু আগে সেটআপ দেখা। মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের একটা অবজেক্ট, বড় একটা অবজেক্ট। মনে করো এই অবজেক্টের নাম হচ্ছে M1। এখান থেকে আমাদের এই জায়গাতে মনে করো আরেকটা অবজেক্ট আছে, মনে করো এটা একটা ছোট একটা অবজেক্ট, বিট স্মলার অবজেক্ট। এই অবজেক্টের ম্যাস হচ্ছে মনে করেন M2। তাদের যে ইন বিটুইন স্পেসটা আছে, ইন বিটুইন স্পেস মানে হচ্ছে আমি এই জায়গাটুকু নিয়ে আলাপ করছি, এই রেক্টাঙ্গেলটা আমি মুছে ফেলবো। তাদের যে ইন বিটুইন স্পেস আছে অ্যালং দ্য অ্যাডজয়নিং লাইন, আমাদের এই লাইন বরাবর ওভারঅল গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথের ভ্যারিয়েশন কেমন হয় এবং গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল ভ্যারিয়েশন কিরকম হয়, এটা নিয়ে আমাদের গ্রাফ আসে এবং এটা নিয়ে কোশ্চেন আসে। হোয়াট আই মিন ইজ দ্যাট যদি আমি একটা ইউনিট ম্যাসকে, সো আমি এখন আর হোল ম্যাস দিয়ে বলছি, ইউনিট ম্যাসের জন্য বলতেছি, যদি আমি একটা ইউনিট ম্যাস বা 1 কেজি ম্যাসকে যদি এই পয়েন্ট বরাবর, লেট মি জাস্ট ড্র ইট ওভার হিয়ার অ্যান্ড শো ইউ লাইক দিস, মনে করো এই ম্যাসটাকে আমি এই লাইন বরাবর মুভ করতেছি লেফট অর রাইট, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট লোকেশনে আমার কম্বাইন্ড গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ কি আসবে, ডিফারেন্ট আসবে না? সব জায়গায় গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ কি হওয়ার কথা না, সেম হওয়ার কথা না। এই ভ্যারিয়েশনটা কিভাবে হবে সেটা আমরা বের করতে যাচ্ছি।
অথবা যদি ডিফারেন্ট পজিশনে পটেনশিয়াল বের করতে যাই আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ বোথ দ্য ম্যাসেস M1 and M2, সেই গ্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল ভ্যারিয়েশন কিভাবে হবে সেটা আমরা বের করতে যাচ্ছি। দিস ইজ দ্য পার্ট দ্যাট উই আর অ্যাবাউট টু কভার রাইট নাও। আচ্ছা, প্রথম জিনিসটা খেয়াল করেন, মনে করেন আমি এখানে একটা সার্টেন পয়েন্ট ম্যাস বসালাম, মনে করেন এটা একটা সার্টেন ম্যাস। ওকে, এইটুকু পর্যন্ত আমি একটু কপি করে রাখি, কারণ একটু পরে এই জিনিসটা আমাকে আমার পটেনশিয়ালের জন্য ইউজ করতে হবে। সো লেটস মি জাস্ট কপি দিস। ওকে, থাকুক। দেখেন, এই অবজেক্টের উপরে আমাদের দুইটা অবজেক্ট থেকেই ফোর্স আসবে। M1 তাকে এদিকে একটা ফোর্স দিবে, সেই ফোর্সটা হচ্ছে কি F1। M2 তাকে এদিকে একটা ফোর্স দিবে, সেই ফোর্সটা হবে কি F2। বিকজ গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স ইজ অলওয়েজ অ্যাট্রাকটিভ। আমাদের এই দুটো ফোর্স সবসময় কোন দিকে কাজ করবে? অপোজিট ডিরেকশনে কাজ করবে। Because both the force objects M1 and M2 are going to put that unit mass towards their own center. তার মানে তুমি যখন রেজাল্টেন্ট ফোর্স ক্যালকুলেট করবা, you always have to do F1 minus F2। তোমাকে সবসময় রেজাল্টেন্ট ফোর্স ক্যালকুলেট করার জন্য দুটো ফোর্সে কি করা লাগবে? সাবট্রাক্ট করা লাগবে। This gives us a pretty interesting concept. Interesting হচ্ছে in the sense, if that is the case, then there must exist a certain location where both the values should become zero. Both the values should become equal. কারণ যদি দেখেন, আমি যদি এই লোকেশনটাকে লেফটে মুভ করি, মনে করো আমাদের ম্যাচ যদি এখানে বসানো থাকতো, তাহলে M1 থেকে ডিস্টেন্স কম, M2 থেকে ডিস্টেন্স অনেক বেশি, তাহলে F1 এর ভ্যালু হয়তো অনেক বড়, F2 ভ্যালু হয়তো অনেক ছোট, কারণ F প্রপোর্শনাল টু 1/r²। থিংক অ্যাবাউট ইট। আমরা কিন্তু এই সিনারিওতে M1 আর M2 এর মধ্যে ফোর্স জাজ করতেছি না। ডোন্ট গেট ইট কনফিউজড। উই আর ট্রাইং টু অবজার্ভ দ্য ফোর্স দ্যাট M1 এক্সার্টস অন দ্য ইউনিট মাস এন্ড M2 এক্সার্টস অন দ্য ইউনিট মাস। সো আমরা এই রেড অবজেক্টের উপরে গ্রিন অবজেক্ট দুটো থেকে আসা ফোর্সের কম্পারিজন করতেছি। If you ask me, sir, M1 M2 কি একটা উপর ফোর্স এক্সার্ট করে না? হ্যাঁ, অবশ্যই করে, বাট দ্যাটস নট হোয়াট উই আর ডিসকাসিং রাইট নাও। বাউন্ডারিটাকে ভালো করে বুঝেন। We are now working with three different objects, M1, M2 and unit mass, and the forces that we are judging is what force object M1 exerts on unit mass, what force object M2 exerts on unit mass, not the third one. All right, so এখন আমাদের রিলেশনশিপ যেহেতু হচ্ছে এরকম যে F proportional to 1/r², তার মানে তুমি এই অবজেক্টটাকে, আমি যদি এটাকে আর একটু মুভ করে রাখি, এই অবজেক্টটাকে আমি যত লেফটে সরাবো আমাদের F1 এর ভ্যালু তত কি হবে? বড় হবে, বিকজ as distance becomes smaller it's going to get attracted more strongly। আর ডান দিকে আর F2 ভ্যালু আস্তে আস্তে কি হবে? ছোট হবে। অল্টারনেটলি আমি যত এটাকে ডান দিকে সরাবো F2 ভ্যালু বড় হবে, F1 এর ভ্যালু ছোট হবে। So there would exist a point somewhere in between the two object surfaces where both the forces should perfectly cancel each other. Cancel each other করার মানে হচ্ছে, এরকম কোন একটা পয়েন্ট যদি আমি পাই, লেটস সে এই পয়েন্টটা হচ্ছে এই জায়গায় যেখানে দুটো ফোর্সের অ্যারোহেডের সাইজ এক্স্যাক্টলি সেম, এই পয়েন্টের রেজাল্টেন্ট ফোর্স ভ্যালু কত হওয়া পসিবল? 0 হওয়া পসিবল। therefore 0 হওয়া মানে হচ্ছে ওই লোকেশনে কোনো গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডের নাই, ওই পজিশনে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ হচ্ছে 0। তুমি ওইখানে কোনো একটা ম্যাচ রাখলে সে সারা জীবন ওই জায়গাতে ভেসে থাকতে পারবে। প্রত্যেকটা পেয়ার অফ অবজেক্টের মাঝামাঝি এরকম একটা পয়েন্ট থাকে, তার নাম হচ্ছে নাল পয়েন্ট। কি নাম? নাল পয়েন্ট। নাল পয়েন্টে তোমার ওভারঅল গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ হচ্ছে 0। আর্থ এবং মুনের মাঝখানেও আছে, আর্থ এবং সানের মাঝখানেও আছে, মুন এবং সানের মাঝখানেও আছে, এবং এটা ম্যাথমেটিক্যালি ক্যালকুলেট করে বের করা পসিবল। কেমনে ক্যালকুলেট করতে হবে সেটা একটু পরে বলতেছি, বাট এই কনসেপ্টটা বুঝছো কিনা? ইম্পর্টেন্ট আইডিয়া, এখানে আমরা কাজ করতেছি ফোর্স নিয়ে। ফোর্সেস আর অলওয়েজ ওয়ার্কিং ইন অপোজিট ডিরেকশন বিকজ দে বোথ দ্য ফোর্সেস আর পারফেক্টলি অ্যাট্রাকটিভ। গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডের জন্য আমাদের এই জিনিসটা তুলনামূলক কম কমপ্লিকেটেড, বিকজ ফর অল সোর্স অফ গ্র্যাভিটেশনাল কেসেস, ফর দ্য ইন বিটুইন স্পেস দ্য ফোর্সেস আর গনা ওয়ার্ক ইন অপোজিট ডিরেকশন, কোনো ভ্যারিয়েশন নাই। বাট যখন আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ডস নিয়ে কাজ করবো, সামনে আসছে চ্যাপ্টার নাম্বার 4, তখন আমাদের ফোর্স দুইটা সেম ডিরেকশনে কাজ করতে পারে, আবার অপোজিট ডিরেকশনে কাজ করতে পারে। ইলেকট্রিক ফোর্সের অ্যাট্রাকটিভ এন্ড রিপালসিভ দুটো ভার্সনই আসে। সো তখন আমাদেরকে ওই জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে, বাট এই পার্টটাকে হবে বেস লাইন পার্টটাকে ভালো করে বুঝেন। So if I want to calculate the overall gravitational field strength at this location, I can write it like this: G equals to resultant force divided by এটা হচ্ছে টেস্ট মাস। সো এই রেজাল্টেন্ট ফোর্স ক্যালকুলেট করার জন্য তোমাকে এই ফর্মুলাগুলো ইউজ করতে হবে, তারপর সেটাকে হচ্ছে এই অবজেক্টের ম্যাস দিয়ে ডিভাইড করে তুমি হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ পেতে পারবা। আর কথা হচ্ছে এই গ্রাফের শেপ কেমন হবে, এটাকে আমি উপরে রাখি, কারণ নাহলে আমি এখানে গ্রাফ আঁকতে পারবো না। ম্যাচটা পয়েন্ট ম্যাচ, হ্যাঁ, আমরা রেড অবজেক্টটাকে আপাতত পয়েন্ট ম্যাচ হিসেবে জাজ করছি টু অ্যাভয়েড পসিবল কনফিউশন অফ ওরিয়েন্টেশন অর রোটেশন। আচ্ছা, এই পার্টটা দেখেন, আমরা যদি এখন কম্বাইন গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথের গ্রাফটাকে, তাহলে দেখতে কেমন হবে ভালো করে খেয়াল করো।
What? Oh my God. I never knew that I could draw perfect 45-degree lines over here. MS Paint has become so damn good. আচ্ছা, আমি অনেকগুলো রেফারেন্স লাইন আঁকলাম। কেন আঁকছি সেটা আমি আস্তে আস্তে বলবো, খেয়াল করো। এখানে এগুলো হচ্ছে রেফারেন্স লাইন, এগুলা অ্যাকচুয়াল গ্রাফের পোর্শন না, এগুলো রেফারেন্স লাইন। এখানে অ্যাকচুয়াল ওয়াই এক্সিস হচ্ছে এইটা, এই এক্সিসের নাম দিলাম হচ্ছে জি, এই এক্সিসের নাম দিলাম হচ্ছে আর। I'm going to consider in this case, let's say towards left as the positive. If you wonder why, কারণ আমি বড় ম্যাচটাকে লিখছি কোথায়, লেফটে। তুমি চাইলে টুয়ার্ডস রাইটকে পজিটিভ ধরে দেখাতে পারো। টুয়ার্ডস রাইটকে পজিটিভ ধরে গ্রাফ কেমন হবে সেটা আমি একটু পরে দেখাবো, ডোন্ট ওয়ারি। আমরা যদি এই রেড ম্যাচের উপর আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল M1 এবং M2 ফোর্সের ইন্ডিভিজুয়াল গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড গুলো আঁকি, মনে করো আমাদের এই সারফেসের গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড শুরু হচ্ছে এখান থেকে, and the curve is gonna look somewhat like this. Good. এই গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথকে যদি আমি পজিটিভ দেখাই, তাহলে আমাদের এই M2 গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথকে অবশ্যই কি দেখাতে হবে, নেগেটিভ দেখাতে হবে, কারণ G1 is working towards left, G2 is working towards right, because F2 is working towards right. So ওই সিনারিওর জন্য আমি যদি সেকেন্ড গ্রাফটাকে হচ্ছে ব্লু দিয়ে দেখাই, it's gonna start from a much smaller height because this is a smaller mass, and eventually we're gonna end up with a graph that looks something like this. হ্যাঁ, কি হলো? ও আচ্ছা, সরি, আমি একই জায়গাতে দুবার টাচ করে ফেলছি। মোর অর লেস এই দুটো গ্রাফ বুঝে গেছে। ইন্টারেস্টিং, হ্যাঁ, দুটোই কার্ভ, দুটোই হচ্ছে -1/r² কার্ভ। বাট এক মিনিট, আসছি জিরো পার্টটা আসতেছি। বাট ইম্পর্টেন্ট পার্টটা হচ্ছে আমাদের এই অবজেক্টের ম্যাস যেহেতু বেশি, সো এটার সারফেসে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ ভ্যালু বড়। এই অবজেক্টের ম্যাস যেহেতু ছোট, তাহলে এটা সারফেসে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ ভ্যালু কম। And because gravitational field is a vector quantity, both of these two graphs cannot exist on the same side of the axis. Y axis এর উপরে একটা হইতে হবে, আর একটা অবশ্যই কি হইতে হবে, নিচে হইতে হবে, কারণ ফোর্সের ডিরেকশন কি, অপোজিট। বারবার এই কথাটা বলছি বিকজ যাতে করে তোমাদের কনফিউশনটা না হয়। ইফ ইউ অবজার্ভ কেয়ারফুলি, আমি যদি এই দুইটা কোয়ান্টিটিকে মোরল ভেক্টর সাম করি, তাহলে আমাদের রেজাল্টেন্টটা মাঝামাঝি একটা জায়গায় হবে। অ্যান্ড আমি প্লটিং এর সুবিধার জন্য একটা জিনিস জাজ করি, সেটা হচ্ছে ভার্টিক্যালি কোন লোকেশন, আমি ভার্টিক্যাল লাইন আঁকি, মনে করো লেটস সে আই এম গোনা ড্র আ ভার্টিক্যাল লাইন জাস্ট টু শো ইউ আ সার্টেন থিং। দেখাচ্ছি, মনে করো ওকে, এই ভার্টিক্যাল লাইনটা দিয়ে দেখেন যে আমি যদি এই বরাবর জাজ করি যে কোন লোকেশনে আমাদের ওয়াই এক্সিসের উপরের পার্ট এবং নিচের পার্টটা মোরলেস ইকুয়াল ম্যাগনিটিউডে আছে। এখানে কি আছে, এখানে আছে অলমোস্ট, এখানে অবশ্যই নিচে বড় হয়ে গেছে। সো ভিজুয়ালি তুমি দেখো অ্যাপ্রক্সিমেটলি মনে হয় অ্যাবাউট এই জায়গাতে আমাদের উপর নিচে কি হবে, সমান হবে। বুঝা যাচ্ছে? এটা তোমাদের আই এর উপর বেস করে ডিপেন্ড করে, এটা গ্রাফ থেকে খুব কমই বের করতে হয়। সো লেটস আই এম গোইং টু অ্যাজিউম যে আমার এই নাল পয়েন্টটা হচ্ছে এই জায়গায়। In that case, the total resultant graph is going to look something like this. It's going to come over here, intercept the x-axis over here, and eventually go down and eventually merge around there. এই পার্টটা zigzag হয়ে গেছে because I was trying to not mess it up, but it's supposed to be a smooth curve anyway. বুঝা যাচ্ছে? সো আলটিমেটলি তার মানে হচ্ছে আমাদের এই পয়েন্টের লেফটে হচ্ছে আমাদের গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ ইজ ওয়ার্কিং টু দ্য লেফট, এই পয়েন্টের রাইটে হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ ইজ ওয়ার্কিং টু দ্য রাইট। এখানে খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস বুঝেন, মনে করেন এটা হচ্ছে আমাদের আর্থ, এটা হচ্ছে মুন। আর্থ থেকে মুনে যাইতে হলে তোমাকে কি মুন পর্যন্ত জার্নির এনার্জি নিয়ে রওনা দিতে হবে? আনসার হচ্ছে না, তোমাকে এই পয়েন্ট ক্রস করা পর্যন্ত এনার্জি নিয়ে রওনা দিতে হবে, রওনা দিতে হবে। তোমাকে কষ্ট করে ফুয়েল বার্ন করে এই পয়েন্টটা ক্রস করতে হবে, এই এই যে নিউট্রাল পয়েন্টটা আছে এই পয়েন্ট পর্যন্ত ক্রস করতে হবে। এরপরে তুমি অটোমেটিক্যালি মুনের অ্যাট্রাকশনে কি করবা, মুন পর্যন্ত রিচ করতে পারবা। বাট এখানে ঝামেলা আছে, যদি মুনের অ্যাট্রাকশনে মুনে ফ্রি ফল হইতে থাকো, তাহলে ল্যান্ড করার পর তোমাকে আর পাওয়া যাবে না। বুঝছো? ব্রেক ইনটু পিসেস। সো তোমাকে আসলে আরো বেশি এনার্জি রওনা দিতে হবে, কারণ মুনের কাছাকাছি যাওয়ার পর তোমাকে আবার কি করতে হবে, প্রপালসিভ ল্যান্ডিং করতে হওয়ার জন্য তোমাকে এনার্জি খরচ করতে পারতে হবে। কারণ মুনে তো অ্যাটমসফিয়ার নাই যে তুমি প্যারাশুট ট্যারাশুট দিয়ে কিছু করতে পারবা। সেফ ল্যান্ডিং করার একমাত্র অপশন কি, প্রপালসিভ ল্যান্ডিং। ওকে,
এই পর্যন্ত বুঝা গেছে কিনা? হ্যাঁ, এটা কারণ হচ্ছে দুইটা ম্যাচ ইনইকুয়াল। যদি দুইটা ম্যাচ পারফেক্টলি ইকুয়াল হইতো, দিস ইজ বিকজ এই অবজেক্টের সারফেস আমাদের গ্র্যাভিটেশনাল ফ্রিকশন থাকবে অনেক বেশি। দেখো, ব্লু দিয়ে আমি হচ্ছে M2 অবজেক্টের গ্র্যাভিটেশনাল ফ্রিকশন দেখাই। সো ইফ আই জাস্ট লেবেল ইট ওভার হিয়ার, এটা হচ্ছে আমাদের G1, এটা হচ্ছে কি G2, আর এটা হচ্ছে কি রেজাল্টেন্ট G। ঠিক আছে? নাও এই গ্র্যাভিটেশনাল ফ্রিকশন অফ দ্য ম্যাস 2 এর সারফেস হচ্ছে ভ্যালু সবচেয়ে বেশি। তার থেকে যত তুমি দূরে যাবে ভ্যালু তো আস্তে আস্তে কমবে। এটা নেগেটিভ দেখা যাচ্ছে বিকজ অফ ডিরেকশন। তার মানে কি ম্যাগনিটিউড ওয়াইজ হোয়ার উড ইউ গেট দ্য হাইয়েস্ট গ্র্যাভিটেশনাল ফ্রিকশন? অ্যাট দ্য সারফেস। যদি আমার গ্রাফটা যদি এরকম হইতো দ্যাট উড মিন হোয়াট? সারফেসে গ্র্যাভিটেশনাল ফ্রিকশন কম, দূরে গেলে বেশি, বাট দ্যাটস নট দ্য কেস। ওই জন্য গ্রাফটা এই শেপে আসছে। বুঝছো কি? আচ্ছা, দ্য লাস্ট থিং দ্যাট আই এম গোনা কভার টুডে এন্ড দেন উই ক্যান কল ইট এ ডে, সেটা হচ্ছে আমাদের কম্বাইন্ড গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়ালের গ্রাফের শেপ কেমন আসবে এটা একটু বুঝেন। ওয়ান্স সেকেন্ড আই নিড ওয়ান্ট টু রিমেম্বার দ্যাট পটেনশিয়াল হচ্ছে একটা কি স্কেলার কোয়ান্টিটি, তার জন্য ডিরেকশন ম্যাটার করে না। তার মানে সিম্পলি তুমি দুইটা সিনারিওর জন্য ভ্যালু বসাবা, ভ্যালু বসায় ভ্যালু বসায় দুইটা ভ্যালুকে সিম্পলি প্লট করবা। পটেনশিয়াল সবসময় কি হবে বলো? এতক্ষণ ধরে এই জিনিসটাই বলছি, ফাই ইকুয়ালস টু মাইনাস জিএম বাই আর। পটেনশিয়াল সবসময় কি হবে? নেগেটিভ হবে, কখনোই পজিটিভ হবে না। আসেন আমরা এখানে গ্রাফগুলো আঁকি। ইচ্ছে করে আমি এই লাইনটাকে হচ্ছে পারফেক্টলি একেবারে কাছাকাছি আঁকলাম, কারণ আমি জানি আমার এটা হচ্ছে কি আমার ফাই লোকেশন। ওকে, এটা হচ্ছে আমার ডট ডট লাইন। I'm showing the center. I'm gonna need more lines, so let's say somewhat around here. Oh, okay. Reference line গুলো আঁকলাম। I'm going to make them dotted. So আইডিয়াটা হচ্ছে আমাদের এই অবজেক্টের ওভারঅল ম্যাস যেহেতু বেশি, সো আমরা যদি M1 এর গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল আঁকি, এটার এই জায়গাটা হবে অনেক বেশি, আর এটার সারফেস গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল হবে অনেক কম। সো এখান থেকে এখন আমাকে একটা কার্ভ আঁকতে হবে। সো লেট মি ট্রাই দ্যাট। পারফেক্টলি কার্ভ হইলো না, বাট আই এম নট হ্যাপি উইথ দিস শেপ। All right. Okay. And then the next one is gonna look something like this, and then this, and this, and kaboom. Okay. I'll definitely label them. So এখানে আমাদের এইটা হচ্ছে phi 1, এটা হচ্ছে phi 2, and if you wonder এখানে কি কোথাও নিউট্রাল পয়েন্ট পাওয়া যাবে? আনসার হচ্ছে না। এখানে তো দুইটা ভ্যালু তো গ্রাফের একই সাইডে। সাম করলে তুমি কোনোদিন কি পাবা না? জিরো পাবা না। মিনিমাম পাবা, বাট জিরো পাবা না। ঠিক আছে? এখন মিনিমামটা কি পারফেক্টলি এই ইন্টারসেকশন পয়েন্টটা হবে? এটারও কোনো গ্যারান্টি নাই। মিনিমামটা এর আগে পরেও হইতে পারে, স্লাইটলি আগে পরেও হইতে পারে। সো এটা হচ্ছে আমাদের গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়ালের গ্যাঞ্জাম। সো আমি যদি এখানে এই জিনিসটাকে মার্জ করি, তো আলটিমেটলি আমাদের মোরলেস এরকম একটা গ্রাফ আসবে, ওয়ার ইউ গোনা হ্যাভ দ্য মিনিমাম পটেনশিয়াল ওভার হিয়ার। এবং এইখানে পটেনশিয়াল মিনিমাম হওয়ার মানে হচ্ছে যে এই পয়েন্টের পটেনশিয়াল অ্যাকচুয়ালি জিরো না, মানে দিস পয়েন্ট ইজ নট রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ ইনফাইনাইট ডিস্টেন্স। যদিও আমাদের গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স কি হয়ে গেছিল? জিরো হয়ে গেছিল, তারপর এই পয়েন্টটা টেকনিক্যালি জিরো জিরো এনার্জি রিপ্রেজেন্ট করে না। ইফ ইউ ওয়ান্ডার ওয়াই, কারণ ইনফাইনাইট ডিস্টেন্স থেকে মনে করো এই দুটো অবজেক্টের এদিকে একটা ইনফাইনাইট ডিস্টেন্স আছে বা এদিকে একটা ইনফাইনাইট ডিস্টেন্স আছে। ইনফাইনাইট ডিস্টেন্স থেকে তুমি যদি আলটিমেটলি এই লোকেশনে একটা ইউনিট ম্যাসকে নিয়ে আসো, তোমার কিছু না কিছু ওয়ার্ক করতেই হবে, কিছু না কিছু নেটওয়ার্ক করতে হবে। সো ইটস ডাজন্ট হ্যাভ জিরো পটেনশিয়াল ভ্যালু। আচ্ছা,
যদি আমি এই জিনিসটাকে লাস্ট বলছিলাম, বাট আই হ্যাভ ওয়ান মোর থিং টু টেল ইউ এন্ড দেন আই ক্যান কল ইট এ। ক্লাস বেশি লম্বা হয়ে যাচ্ছে। ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি, দ্যাটস দ্য হোল পয়েন্ট। তোমরা বড় হইছো না, তোমরা এখন এটুকু বুঝছো না, তোমরা 2 ঘন্টা পরীক্ষা দিবা না? হ্যাঁ, তোমাদের প্রিফার পরীক্ষা তো 2 ঘন্টা তো। আহা করে লাভ নাই। আচ্ছা, ঠিক আছে, লাস্ট থিং। তোমরা ডিফারেন্সিয়েশন বুঝো না তোমরা? সে ইয়েস, ডিফারেন্সিয়েশন তো পারো। দেখো, আমি একটা স্টেটমেন্ট লিখতেছি। স্টেটমেন্টটা দেখেন। এর মাঝখানে একটা নেগেটিভ আছে কিনা আমি ভুলে গেছি, দাঁড়াও। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমার মনে হয় নেগেটিভ আছে, আমি ভুলে গেছি। যদি না থাকে তাহলে নেগেটিভটা আমি ইরেজ করে দিব। ঠিক আছে, ডোন্ট ওয়ারি। এই কথাটার মানে হচ্ছে, দেখেন, আমাদের ফাই ইকুয়েশনটা কি ছিল? ফাই ইকুয়ালস টু মাইনাস জিএম বাই আর। এই আরটা কোন আর? রেডিয়াস নাকি ডিস্টেন্স? ডিস্টেন্স। রেডিয়াস না, কিন্তু রেডিয়াসের সিম্বল কি? ক্যাপিটাল আর। ঠিক আছে, জাস্ট বি কেয়ারফুল। আর গুলো কিন্তু আলাদা আলাদা। ওকে, এই ইকুয়েশনটাকে যদি আমি আর এর রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে কি পাবো বলেন? মাইনাস জিএম কনস্ট্যান্ট হিসেবে সামনে থাকলো, ডি বাই ডি আর অফ আর টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান, তাই না? আর টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ানকে ডিফারেন্সিয়েট করলে কি আসে? মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই আর স্কোয়ার, তাই না? আলটিমেটলি তুমি পাচ্ছ হচ্ছে, এখানে মাইনাস ওয়ান থাকবে না, থাকবে না? থাকবে, রাইট? এই মাইনাস এই মাস মাল্টিপ্লাই করলে মাইনাস গায়েব হয়ে গেল, থাকলো কি? জিএম ডিভাইড বাই আর স্কোয়ার। এটা বেসিক্যালি কি জিনিস? এই জিএম বাই আর স্কোয়ার কিসের এক্সপ্রেশন? ফাই জি এর এক্সপ্রেশন। আমি কোথাও ভুল করছি মনে হয়। হুম, টু হবে না তো? আর টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ানকে ডিফারেন্সিয়েট করছি, রাইট? তার মানে মাইনাস ওয়ান ইন্টু আর টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান, মাইনাস ওয়ান বাই আর, মাইনাস আর টু দি পাওয়ার মাইনাস টু। ঠিক আছে, তার মানে এখানে মনে পরে নেগেটিভ ওয়ার্ডটা হয়, তারপর আমি এটা একটু কনফার্ম হয়ে তারপর মুছি, নাহলে পরে এটা নিয়ে আবার ঝামেলা হইতে পারে। 1 মিনিট, আই ফরগেট স্টাফস। মাইনাস থাকার কথা, বাট মাইনাস তো পাইতেছি না। আচ্ছা, এখান থেকে নেক্সট দেখাবো আবার, ভাগো। থ্যাংক ইউ, আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ ফর ইউর পেশেন্স। থ্যাংক ইউ ফর ইউর কোঅপারেশন।